শুরু হয় না এখানকার কেউ না, এটা লন্ডন আসে। আমরা কি লাইভে গেছি? হ্যাঁ, আমরা লাইভ স্ট্রিমে আছি এখন। আচ্ছা, আমরা লাইভে চলে গেছি। এখন হলো আমার ইয়েতে অ্যাভেইলেবল আছে। এরপরে হলো জি আছে, হ্যাঁ। So, ladies and gentlemen, good evening to all of you. So this is Saudha Facebook Live concert series. As you all know, we started from the beginning of this month, and through this effort, we managed to connect so many musicians, so many artists, so many dancers, so many performers, so many intellectuals, academicians, filmmakers, and of course, the audience, very importantly, the audience like yourself who are watching this. The aim of this concert and talk series is to connect you, is to give you a solace, is to give you a redemption, is to give you a ventilation in this depressing and unprecedented time. And quite fortunately, the feedback you left was so positive that you found it redemptive, you found it as a ventilation, you found it as a solace, while the news of deaths, news of so many sufferings of loved ones are happening all around the world. So as part of this series, as you know, many celebrated artists, performers will be featured soon again. And today, we are very honored to have one of the best filmmakers in India, a national award-winning filmmaker, Sri Raja Sen. Many thanks, Rajada, for joining us as part of this concert and talk series. নমস্কার, thank you. I would like to introduce as part, the regular panel members. Shahid Mitul, as you know, is a spoken word artist, part and parcel of this panel, and a very good friend of us. Many thanks, Mitul, for joining today. Thank you very much. And also, I would like to introduce Jasmine Chaudhry, a social campaigner, a political activist, and part of the regular panel. Many thanks, Jasmine, for joining today. Thank you. It's a privilege to be here and delighted to meet you, Rajada. It's a Thank you. Same to you. And then I also would like to introduce one of the finest Tagore singers here in UK, founder of 3 wonderful organizations, Niyom, Robika, Robi Bharati, and a wonderful friend of us, supporter of us, Sanjay De. Many thanks, Sanjay De, for joining today. Thank you. And also, quite regular panel, one of the finest semi-classical vocalists in UK, founder of Pratibha, a North-based music organization, Shumona Mollik Bosho. Many thanks, Shumona, for joining today. Namaskar Rajada apnake, and it's an absolute honor and privilege to be here, part of this very intelligent panel. Thank you. So thank you. And just to give a brief introduction about
Raja Sen. So Rajada made so many critically acclaimed films, and that includes Damu, which was made in 1996, Attiyo Shojon, 1999, Chakrabuho, 2000. Chakrabuho remind me of Shankar Ghosh's one of the remarkable poem, Chakrabuho. Desh, No, it's 2002. actually Mahashweta Devi. Anyway, Right, it's okay. Oh, written by it's made Mahashweta up. Devi. Right, okay. So I was telling Shankar Ghosh has a poem also, which is Chakrabuho. Eto jodi Chakrabuho তীর Okay. তীরন্দাজ তবে কেন শরীর দিয়েছ শুধু বর্মখানি ভুলে গেছো দিতে. But the script was based on Mahashweta Devi's novel or Right, short right, story. right. And Right. Timur, and then Laboratory 2010, Aaj 2011, Maya Mridongo 2016. Rajada also made some wonderful documentaries, and which is Filmmaker of Freedom, a film on Topon Sinha, Subhash Mukhopadhyay, Suchitra Sen, which was an award-winning film. Suchitra Mitro. Suchitra Mitro, sorry. Suchitra Mitro. Suchitra, exactly. Suchitra Mitro, Shambhu Mitro, Jyotirmoy Devi, Shamresh Boshu, Rasagullah, brand ambassador of Bengal. Raja Sen also received many awards. Those who follow him are well aware of this. 1993 documentary Suchitra Mitro National Film Award for Best Art and Cultural Film. 1997 debut feature film Damu National Film Award for Best Children Film. 1997 Best Film Shiromani Award. 1997 Best Audience Juvenile Award in Dhaka International Film Festival. 1999 Attiyo Shojon National Film Award for Best Film on Family Welfare. And 1999 Cairo International Film Festival. So, ladies and gentlemen, this is a great opportunity for us to explore such a wonderful devotee of art, such a wonderful devotee of film, and those who have serious interest in film. Please do share. Please do watch what Rajada says today, and also please do share for letting the opportunity for others to be the part of this wonderful session of talk. So many thanks. I also would like to invite another wonderful singer, Saurabh Mani. Saurabh Mani is watching now, but we will include him very soon. I can see you, Saurabh. Many thanks for joining. We would like to listen to you very soon. But let us start with Rajada's talk. So Rajada, first of all, I would like to know, we have so many things to ask actually, but first of all, I would like to know, how did you get involved yourself in film? Why not in other art forms? Why film became a destiny for you? Actually, when I was in just college, or I'm going to complete my school period, that is the time of 70s, which is called Naxalite time in Kolkata or India. And there was a walling that is called that in wall I saw that is কারো কারো মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী, কারো কারো মৃত্যু হাঁসের পালকের চেয়েও হালকা. মানে to me, if you work for the society and if you done something for the society, you will be known to the society, the people will be mind you. But if you are just self-centered person,
no one will accept you, no one will recognize you. So I want to do something for the society, and that is the reflection, and that for that reason I started my career to do something. Actually, I first started my career with the theaters. I worked with Somu Mitra and Ajitesh Bandyopadhyay in theater. Then I worked with as an assistant film director with Mrinal Sen and Buddhadev Dasgupta. Then I started on my own, and I started some television, telefilms, which is called Somporko, the relation in Kolkata Doordarshan, and then I got the opportunity to make a long serial called Subhanalata, written by Ashapurna Devi, and which was acclaimed in our society highly. And I achieved a lot of regional awards. And then I made Arogya Niketan, written by Tarashankar Bandyopadhyay. Tarashankar, oh, did you? And Wow. and then Tarashankar Sarikonikatan, the Downs one. yes, and in that Arogya Niketan, Soumitra Chatterjee and Sabyasachi Chakraborty was acted there. And then I made Adarsha Hindu Hotel, which is written by Vibhuti Bhushan. Tarashankar, oh, Vibhuti Bhushan. And that was also, yes. That is also very popular in our area. And here also Manoj Mitra and Savitri Chattopadhyay acted. So then I made a lot of telefilms, lot of teleserials. Out of those, at least Desh Amar Desh, named Desh Amar Desh, become very popular. And a lot of serials I made. And then I shifted my career to the film area, filmy zone, and I started making films with Damu, which is written by Narayan Gangopadhyay. Then I not like to do anything in television. I started my career with the films only. I concentrate my life to make the feature films only. So I think I told a lot. Now please ask some. Thank you. We have so many questions actually. Let me listen a bit from poetry. Let's have a great adda. So I know that everyone has got so many things to share, so many things to ask to you, Raja. Then we'll go to audience afterwards to find out what they have to ask, what they have in mind to ask. But in the meantime, if we just listen some verses of poetry from Jasmine Chaudhary. Still I rise by Maya Angelou. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in a very dirt, but still, like dust, I will rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got well, pumping in my living room, just like moon and like suns, with the certainty of ties, just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like the teardrops, weakened by my soulful cries. Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I'd got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your own words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still like air I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean leaping and wide, welling and swelling. I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Thank you.
Thank you, Jasmine. Very good, fantastic. Many thanks, Jasmine. That is a very relevant poem of Maya Angelou, a very feminist poem. Can I ask Sanjay Da? You have seen Rajada quite closely, and perhaps you have. That's what you shared. You have so many vivid memories about him. Would it be possible to share something from that? We can't hear you. For perhaps you're on mute. Yes, please. Thank you. No, you are on mute. Still, you are on mute. Yeah, that's okay. But we can't hear you. I'm not sure why. For some reasons, no. Perhaps you have something wrong with audio. Is it possible for you to go and come back? And then in the meantime, Hello, Sanjay. best to Sanjay. best to go and come. Yeah, that's okay. In the meantime, before I ask the next question to Rajada, in the meantime, can we have a bit of music, Saudha? I would be really happy. I know you have got so many lovers of your music who are watching this live series. Is it possible to sing something? আমার অডিও কি পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি অডিও পাচ্ছি। আমরা আমার অডিও পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, পাওয়া যাচ্ছে। গুড। ব্রেক করছে না তো? ব্রেক করছে না তো? না, ব্রেক করছে না যদি গুড। আড্ডাই দিচ্ছি আর কি, আড্ডাই দিচ্ছি। গান হচ্ছে, কবিতা হচ্ছে, আর রাজাদার কথা শুনতে চাইছি আর কি এর মাঝে। গান কবিতার মাঝে। নমস্কার সৌদা। রাজাদাকে অনেক ধন্যবাদ। রাজাদাকে ধন্যবাদ। আর সঞ্জয় দাকে তো কি বলবো। দাদা, আমি একটা গান পেয়েছিলাম একবার। সেটা হলো ভোলা ময়রার গান। ফিল্মে কিছুটা পাওয়া গেছিল, অ্যান্টনি ফিল্মিতে। বাকি গানটা আমরা খুঁজে খুঁজে বের করেছি আর কি এতদিন পরে। তো সেই সুরেই এটা আমি শোনাই। কখনো কি সম্ভব এরকম একটা বিষয় নিয়ে বানানো? একদম। বাহ, কি ভালো বাংলার, দুই বাংলা মিলিয়ে। তখন তার অবিভক্ত বাংলা। হ্যাঁ, আমি ধরি আমার মতো স্কেলে ধরি। ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভালো কই, ঢাকার ভালো পাতা ক্ষীরার, বাঁকড়ার ভালো দই, বাবু বাঁকড়ার ভালো দই। কৃষ্ণনগরের ময়রা ভালো, মালদহেরি আম, কৃষ্ণনগরের ময়রা ভালো, মালদহেরি আম। উলোর ভালো, বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম, বাবু মুর্শিদাবাদের জাম। রংপুরের শ্বশুর ভালো, রাজশাহী জামাই, রংপুরের শ্বশুর ভালো, রাজশাহী জামাই। নোয়াখালীর ভালো, চট্টগ্রামের ধানপুরের কায়েত ভালো, দিনাজপুরের কায়েত ভালো, হাবড়ার ভালো সুড়ি, পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভালো, ফরিদপুরের মুড়ি, বাবু ফরিদপুরের মুড়ি। বর্ধমানের চাষি ভালো, 24 পরগনার গুপ্তি ভালো, ওরে শীঘ্র বংশলোক। হুগলির ভালো লেঠেল কোঠাল, বীরভূমের ভালো ঘোল, হুগলির ভালো কোঠাল লেঠেল, বীরভূমের ভালো ঘোল। আর ঢাকির বাদ্য থামলে ভালো, হরি হরি বল। বাহ, ক্যা বাত, ক্যা বাত। সৌরভমণির গানের সঙ্গে সবাই অনেকেই পরিচিত আছেন, কোক স্টুডিওতে গান করেছেন, যার পেছনে এস্টাবলিশমেন্ট ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বাট হিজ একজন অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষে একজন মানুষ, তার মননে চিন্তায় ধারণে এটাই মনে হয়েছে। আর এস্টাবলিশমেন্ট ঘুরে ঘুরে বেড়ায় পেছনে, গান করে বেড়ান একদম, পথে ঘাটে গ্রামে গ্রামে গিয়ে গান খুঁজে বেড়ান। এটা একটা সুন্দর এক্সপ্লোরেশন, আমাদের জন্য একটা সুন্দর এক্সপ্লোরেশন সৌরভ। আমার ধারণা লোকসঙ্গীত যারা পছন্দ করেন
একটা একটা সীমাহীন শক্তি নিয়ে ওয়ার্ল্ড গ্লোবাল ফোক মিউজিক সিনে সৌরভ এপিয়ার করছেন। আপনাদের যারাই সৌরভে গান শুনতে চান ইউটিউবে শুনতে পারবেন, আর আমরা আজকে মাঝে মাঝে আড্ডায় সৌরভের গান শুনবো। সঞ্জয় দা, আগে আপনার একটু দেখে নিচ্ছি whether you can talk, whether no for some reasons we can't hear you. এটা কেন বলছেন বলেন তো? আপনাকে কিছুতেই, আপনি কি একটু দেখবেন, can you please check whether your sound, you are not in mute, are you? I don't think you are on mute. হ্যাঁ, আপনার কাছে একটু যদি কানে ইয়ে লাগিয়ে দেখেন তো একটু। হ্যাঁ আচ্ছা ক্যাশের ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ রাজাদা, বলছিলাম কি যে আমার পক্ষে ভালো হতো যে আমি 9:30টার মফলে ভালো হয়। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, আমরা তাহলে 9:35 আর আচ্ছা, আধ ঘন্টার মধ্যে যদি আমার প্রোগ্রামটা করে নাও খুব ভালো হয়। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, তাহলে আমরা সঞ্জয় কি শুনতে পাচ্ছ? সঞ্জয় শুনতে পাচ্ছ? সঞ্জয় শুনতে পাচ্ছ? কিন্তু সঞ্জয়কে না, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমরা শুনতে পাচ্ছি না, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। কি সমস্যা বলেন তো? এই তো আপনাকে আবার আচ্ছা আনমিউট আমি করলাম। একটু আমার কথা সঞ্জয় বলে বাবু নিই। পাচ্ছেন মনে হয়। ক্যাশার ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ, হ্যাঁ প্লিজ রাজাদা একটু শুনে নেই। হ্যাঁ বলি আমি, হুম না আমার আমার একটা ভালো লাগার কথা বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে উই শুড টক ইন ইংলিশ, নো? mixture, if you however you prefer. There are some non-Bengali audiences who are watching, so perhaps a mixture. কিছু কিছু সময় আপনি বাংলাতেও কথা বলতে পারেন। No, actually I want to speak about I met with some great personalities. Firstly in my life, in earlier in theater I are you hear me? Yeah, we do hear you. Yeah. Yes, I met a lot of great personalities. I want to tell about them a little bit. In my theater career, I worked with Sommu Mitro. I am Wow. very fortunate, and I worked with Ajitesh Bandyopadhyay. I worked with Robi Ghosh, Ganesh Mukhopadhyay, Jochon Dostidar. So in theater, I worked with lot of good personalities and great persons. And in film area also, I worked with Minal Sen, Buddhadev Dasgupta. Not only Wow. with them. Hello. Yeah, we can hear. Yeah, please go on. Yeah. Yes. In my films, as I worked with Soumitra Chatterjee, Shobhasachী Chakraborty, Anil Chatterjee, Utpal Datta, and especially in the film, I worked with Jaya Bachchan in a film called Desh. It's called Motherland, Desh in Bengali. I made a film with Jaya Bachchan and Abhishek Bachchan. And I made that laboratory, which is written by Rabindranath Tagore. In that film, Robina Tandon worked with me, and this, as per I can remember, I worked with lot of good personalities, good persons, good individuals, and I made some documentary like Suchitra Mitro. You know, he is a great person in our cultural field, and Somu Mitro, Subhash Mukhopadhyay, and Tapan Sinha. So in that way, I am very lucky to work and mix with very good persons, very good humanities, and I am really lucky for that. And now, Sanjay, can you hear? Hello, Sanjay. Sanjay. Anyway, I wanted to share that experience of my life to work with Sommu Mitro, Ajitesh Bandyopadhyay, Jaya Bachchan, Soumitra Chattopadhyay, Utpal Datta. So I just want to mention this name with great respect. That's all. Right. Now you can ask them. One thing, fantastic. Thank you very much, Rajada, for
letting us know about all those wonderful people that you worked with. Your audio is breaking. Your audio is breaking. My audio is breaking, is it? Yes, Only yes. Okay, probably, okay, okay. A yeah. little bit. A little bit. Unfortunately, this is a new system. Again. Sorry. Again, it start. Right. Okay. This is a Yes, new system we are working with. yes, So perhaps that's why the yes. system is making a bit of trouble. So those who are watching, please bear this in mind. We will try to sort this out very soon. So one thing that I would like to ask Rajada, did you have somehow uh, any chance to work with Satyajit Ray? No, I didn't work, but I met with him. I am very fortunate that he saw some of my serials and he appreciated like anything. He asked me in his house and talked with me, and he was like a child. He asking me how I make those films like Adarsho, Indotel, or Shubhanalata. He appreciated a lot, and I just started a very good and healthy relationship with him, and I love to work with him, and he also committed to that he will give me a chance opportunity to be associated with him. But unfortunately, after that he became ill, and he didn't work more. So did his film somehow influence you? I worked with Minal Sen. I worked with Minal Sen. Right, Uh, right. But Did I met Satyajit Ray, and I am very fortunate to talk with him, to meet with him, and discuss on the cinema, on his film and my serials. right, right. But what I'm asking is, did his film somehow influence your way of making film? Always. Every Bengali filmmaker, I think, can't avoid his influence, and we are all are fan of him. So always, I actually will learn. When he asked me from where you learn to making films, I told him that viewing his Mhm. film, and from his film we learn everything. And so that's the that's true. That we are always all a student of Satyajit Ray, Ritik Ghatak, Minal Sen. We learn the film from them, from their work actually. So we are very fortunate generation that before our generation there is Satyajit Ray, Ritik Ghatak, and Minal Sen, so that we can follow their work and we try to learn something. Uh, is there any memory you could share while you were working with Mrinal Sen, Rajada? Perhaps our audience want to know. A lot of memory. He actually, I'm very fortunate always. I feeling fortunate that every person loved me a lot. And Minalda, when I met with him, and I uh, told him that I love to come your place. At least you allow me at least you allow me to come. Then I didn't. That he told me once in a month, you please come once in a week. You are allowed to come once a week. And then I started to be with him in his films like Ekdin Protidin and Akale Sandhan. And in Hmm. fact, I not only observer in his direction team, I worked as assistant in his acting Protidin and Akhale Sandhane. And Hmm. he actually, I remember suddenly that he actually give me the chance to act in his film also. In Ekdin Protidin and Akale Sandhane, I Hmm. acted as police officer because maybe Oh. I am in looks at that time. My physique is very much going to with a police officer role. So in Ekdin Protidin and Akale Sandhane, in both film, I acted as a police officer, and I stayed with him total outdoor. He allowed me to stay complete outdoor shooting, 30 days shooting with him. So because I was
work with him. I try to help him, and he observed that I am very keen to know about his work, his how he going to direct the film. So he observed that, so he allowed me to be stay with him, the total outdoor with him. So there is lot of good experience I uh, spend with Minappa. Yeah, that's understandable, Rajada. Let us see whether our any panel members would like to add anything. Sanjayda, would you like to? এখন কি শোনা যাচ্ছে? Ekdom. এখন Yes, শোনা যাচ্ছে? can Oh, listen to thank you. God. please do. এই তো Please do us. সঞ্জয়, Yeah, we were missing you Thank quite you. badly. I know, Please, I know. please do us. Please আচ্ছা এই do যে share. সঞ্জয় এসছে Sorry, না, sir. সঞ্জয় আমার সম্পর্কে কি বলবে? সঞ্জয় সম্পর্কে আমি বলি যে আমি আর সঞ্জয় খুব ভালোবাসার মানুষ। আমরা বাহ। অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম এবং আমরা বেড়াতে গেছি, আমরা একসঙ্গে থেকেছি বনে জঙ্গলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সো I'm really loved him a lot, and he knows যে আমি কি গান ভালোবাসি, আমি ওর গান খুব ভালোবাসি। তো বাহ। সঞ্জয় যদি আমার সম্পর্কে দুটো কথা বলুক, কিন্তু ওর ভালোবাসার একটা গান, ও জানে যে আমি কি ধরনের গান ভালোবাসি। সঞ্জয় তো একটা গান শুনবে। Great, হ্যাঁ, অবশ্যই, great. হ্যাঁ, অবশ্যই একটু শোনাবো। আপনি আপনার কাছে একটু শুনে নেই একটা হ্যাঁ, briefing. রাজাদার কথা বলতে গেলে আমার প্রথম যেটা মনে হবে, রাজাদা যেমন ক্যামেরা দিয়ে গল্প বলেন, রাজাদা knows how to tell a story through a camera. আর এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স, ইটস অ্যাবসলিউটলি আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স। তার যখন ছবিগুলো দেখা হয় সেটা তো বোঝা যায়, কিন্তু তার মুখের গল্প, তিনি যখন গল্প বলেন একটা জায়গায় বসে, হয়তো যদি তার মুখ থেকে যদি গল্প শোনা যায়, কোনো গল্প, মনে হয় কি পুরো একটা সিনেমা দেখা হচ্ছে, পুরো একটা সিনেমা দেখা যাচ্ছে। বাহ। তার বলার ধরন আর যে সাবজেক্ট গুলো উঠে আসবে সেই গল্পতে, একদম সেইগুলোকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেটা যদি বাঘও হয়, আর সেটা যদি যে কোনো কিছুই হতে পারে, একটা রোমহর্ষক গল্প হয়, পুরো ওইখানে বসে বসে আমি সেটা উপলব্ধি করেছি, একদম গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতো গল্প রাজাদা বলতে পারেন। তার সময় নিয়ে বলা, হ্যাঁ, ছবিটাকে একটু একটু করে ফোটানো, এবং এটা বোধহয় ফিল্ম ডিরেক্টর বলেই রাজাদার পক্ষে এত ভালো বলাটা সম্ভব, গল্প বলাটা সম্ভব। আমি এই কথাটা এই জন্য শেয়ার করলাম, কারণ এইটা আমি খুবই ভাগ্যবান যে এই অভিজ্ঞতাটা আমার হয়েছে। এটা অভিজ্ঞতা হওয়াটা খুব ভাগ্যের ব্যাপার, কারণ রাজাদার ক্যামেরা দিয়ে গল্প দেখানো, এটা তো সবাই দেখতে পাই আমরা। আর তার তো এত একটা ভাস্ট নলেজ, তিনি যাকে নিয়ে একটা ফিল্ম করেন, এত গভীর উপলব্ধি এবং এত গভীর তার স্টাডি, সেটা দেখতে পেয়েছি যখন একটা ফিল্ম, বিশেষ করে তথ্যচিত্রগুলো যখন দেখেছি, বিশেষ করে আমি সুচিত্রা মিত্রকে নিয়ে ফিল্মটা যখন দেখেছি, প্রত্যেকটা পরতে পরতে যে গভীরতাটা, একটা শিল্পীর যে কত রকম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা, সেটা যে সুচিত্রা মিত্রের ওপর ফিল্মটা যে না দেখেছেন সে জানবেন না। হ্যাঁ, সমস্ত ব্যস্ততার পরে একটা মানুষ যখন অনেক জায়গায় দেখা যায় মবড হয়ে আছে শিল্পীরা, তারপরে যখন তিনি ফিরছেন একা একটা ঘরে এসে, একটা সুইচ জ্বালালেন, লাইটটা জ্বলে উঠলো, এই যে শটটাকে রাজাদা যেভাবে ধরেছেন, সেটা চিরদিন মনে থেকে যাবে যে এটা শুধু সুচিত্রা মিত্র নয়, এটা একটা শিল্পের প্রতীক। একজন শিল্পী এইরকমই হন। বাহ বাহ। তো এই আমরা আপনার কাছে গানে ফিরে যেতে চাই। রাজাদা কি পছন্দ করেন, একটু সুমনার কাছে ফিরে যেতে চাই। সুমনারও একটা স্মৃতি আছে রাজাদাকে নিয়ে। Perhaps you have some remote memory with Rajada. You were আমি জানি না রাজাদা আপনার মনে আছে কিনা, 2011 সালে আপনার একটি মুভি রিলিজ করেছিল মৌ বনে আজ, যেটার স্টোরি সমরেশ মজুমদারের ছিল, স্ক্রিপ্ট মনোজ মিত্রের ছিল, আর মিউজিক ছিল হচ্ছে পার্থ সেনগুপ্ত আর সৌমিত্র দা, যাকে আমরা সবাই রামজি বলে চিনি। সৌমিত্র দা, যাকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি রামজি বলে চেনেন।
তো আপনার সঙ্গে একটা মিটিং করা হয়েছিল অ্যান্ডারসন ক্লাবে, রামজি আমাকে নিয়ে গেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য। 2010 সালে আমার একটা প্রাইভেট অ্যালবাম বেরিয়েছিল, ওই অ্যালবামের একটা গান আপনার ফিল্মে ইউজ করা হয়েছিল, পোড়া মন, পোড়া মন গানটা হ্যাঁ আপনার মনে পড়ছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তো ওটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, খুব পছন্দ হয়েছিল। ওই গানটা হ্যাঁ সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব সুন্দর। দাদা, তো আপনার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য, এটা একটা বিশাল পাওনা আমার কাছে। আর রিয়েলি ইটস অ্যান অনার আপনার ফিল্মে গান গাওয়ার সুযোগ পাওয়ার থ্যাংক ইউ জন্য। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ওই গানটা একটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। ওই গানটা গানটা, সম্ভবত সমরেশ মজুমদারেরই লেখা হ্যাঁ সমরেশ আর রামজির মজুমদারের সুর। রামজির সুর দেওয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এই সেই গানটা জন্য সুতরাং শুনতে এই পারো। গানটাও শুনতে হবে, হ্যাঁ, এই গানটাও শুনতে হবে। এই আগে গানটা একটু শুনতে সঞ্জয়দার হবে। কাছে, হ্যাঁ এই গানটা শুনতেই হবে। সময় একটু প্রস্তুত থাকুন। আর সঞ্জয়দার কাছে Okay. একটু শুনে নিতে চাই, মানে রাজাদার প্রিয় গান, সঙ্গীতটা সিনেমার একটা অন্যতম প্রধান টুল হলো সঙ্গীত। এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা, ইভেন মানে বাইরেও যে ভোকাল মিউজিক তো আছেই, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা একটা সাংঘাতিক রকমের পিভোটাল রোল প্লে করে। এবং একজন সঙ্গীত সিনেমা মেকার তো তার ভার্সেটাইল, মানে যে জায়গাতে সঙ্গীতটা, কোন সঙ্গীতটা আনএক্সপ্রেসিবল ফ্যাক্ট কে ডিনোট করবে, এটা এটা নিয়েও যেভাবে মানে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়, ঠিক একইভাবে আবার অভিনয়, অভিনয়টা মানে কোন রেখা, মুখের কোন রেখা কি ধরনের ইম্প্যাক্ট তৈরি করবে তার মানে চিত্রনাট্যের ভাষার উপরে, এই জায়গাতেও সমানভাবে ওয়াকিবহাল থাকা লাগে। তো সুতরাং রাজাদার প্রিয় গান, আহ, আপনি জানেন সঞ্জয় দা, আমি তো, আমরা নিশ্চয়ই, আমি তো বলি, অন্যরা আমাদের অডিয়েন্সরা এটা খুব শুনতে চাইবে। সঞ্জয়ের আপনি সঙ্গে সঞ্জয়ের সঙ্গে আমি বহুদিন বহু রাত অতিবাহিত করেছি, আমরা বেড়াতে গেছি বিভিন্ন জায়গায়। সুতরাং সঞ্জয়ের সঙ্গে অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক আমাদের স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতি থেকে সঞ্জয় আমার ভালো লাগা একটা গান করে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে সৌরভ মণি আছেন। বাহ, বাহ, পুরা শোনা একটা, যাচ্ছে কি? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে একটা। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। বাহ, কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমরা শুনতে পাচ্ছি, আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে, আমরা এক্স্যাক্টলি শুনতে পাচ্ছি, আহ, আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। এটা নতুন সিস্টেমের কারণে কিনা বুঝতে পারছি না, আমরা আপনাকে শুনতে না, পাচ্ছি। আমি কিছুই, আমি আপনি কি আবার গিয়ে আসবেন? হুম, হ্যাঁ আমরা আ- শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আমরা একদম আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি মানে এত কথা কেটে যাচ্ছে, আসছে, তাই আমার কথা শুনতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা যেহেতু শুনতে পাচ্ছি, আপনি যদি হুম, গানটা করা যায়। হ্যাঁ, তো আচ্ছা, দেখি যে গানটা শোনানো যায় কিনা। হুম হুম হুম। আমি একটা ছোট্ট একতারা ব্যবহার করছি, হুম, দেখি যে বাহ, বা শোনা যাচ্ছে কিনা। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে একদম। আপনার কথা হারিয়ে গেল। হ্যালো, না, অডিও ব্রেক সঞ্জয়, করছে। গানটা ধরো। আরে
আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেললাম আবার। কথা শুনতে পাচ্ছি না, আপনার গান শুনতে পাচ্ছি না। একটু কি আচ্ছা, হ্যালো। প্রধান টুল হলো শোনা যাচ্ছে? আমরা বোধহয় হারিয়ে ফেললাম আর কি। সুমনার গান শুনে নেবো নাকি? সুমনার গান? হ্যাঁ, সুমনার গান শুনবো একদম প্লিজ। হ্যাঁ, সুমনা একটু গান শুনতে চাই। এর মধ্যে সুমনার গান তো সঞ্জয় রেডি হোক, সঞ্জয় রেডি হোক। সঞ্জয়েরটা একটু ডিসকানেকশন হচ্ছে। হ্যাঁ প্লিজ। হ্যাঁ, সুমনার কাছে গান শুনতে চাই। সুমনা শুনি। আপনার মনে আছে টিউনটা রাজাদা? গানের লাইনটা বললে মনে পড়লো। পোড়া মনটা জ্বলে ছাই হলো, হায় হ্যাঁ। তবু যে মলম পেল না। অসাধারণ অসাধারণ, করো গানটা করো। একটুখানি করবো রাজাদা, ঠিক আছে? পোড়া মনটা জ্বলে ছাই হলো, তবু যে মলম পেল না। পোড়া মনটা জ্বলে ছাই হলো, তবু যে মলম পেল না। প্রাণের এই বলিতে ধীরে ধীরে কেটে গেল রেখা, বলিতে ধীরে ধীরে কেটে গেল রে, তাই সৌধ নৌকা ফিরল না। পোড়া মনটা জ্বলে ছাই হলো, তবু যে মলম পেল না। তার পিড়িতে মুছে ভিতর বাহির একাকার, তার পিড়িতে মুছে ভিতর বাহির একাকার। এই খেলাটারে লীলা নয়নের দৃষ্টি গেল, আমি অন্ধ হয়ে তারে দেখি, আমায় দেখেনি সে। অন্ধ হয়ে তারে দেখি, হয়তো আমায় দেখেনি সে, তাই সৌভাগ্য নৌকা ফিরল না। পোড়া মনটা জ্বলে ছাই হলো, তবু যে মলম পেল না। পোড়া মনটা জ্বলে ছাই হলো, তবু যে মলম পেল না। তবু যে মলম পেল না। তবু যে মলম পেল না। বাহ, মনে পড়েছে রাজাদা আপনার সুমনা? হ্যাঁ, অনেকদিন পরে মনে পড়লো গানটা। কি অদ্ভুত যোগাযোগ। অনেকদিন অদ্ভুত যোগাযোগ। তাই আমি যখনই শুনলাম রাজাদা আপনি আসছেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে কায়সার ভাইকে মনে করালাম। আমি নিজেও ভুলে গেছিলাম, বিশ্বাস করুন দাদা। এতদিন আগের কথা। আমরা একটু হালকা সঞ্জয়দার কাছে যাবার আগে, সঞ্জয়দার কাছে যাবার আগে যদি আমরা একটু মানে অডিয়েন্সের ফিডব্যাকটা একটু নিয়ে নেই। লেট আস সি ওয়েদার হোয়াট দ্য অডিয়েন্সেস আর সেইং। কাছে ভাই, কথা কি শোনা যাচ্ছে এখন? এখন শোনা যাচ্ছে, এখন একদম স্পষ্ট, একদম। হ্যাঁ, ফ্যান্টাস্টিক। হ্যাঁ, একটু লেট আস হিয়ার ফ্রম অডিয়েন্স। মিতুল, একটু অডিয়েন্স থেকে পাঠ করা যায় কিনা? হ্যাঁ, আমাদের সাথে দেখছেন রিমা দাস। আমাদের সাথে আছেন রিমা দাস, অমিত দেব, পুষ্পিতা গুপ্তা, তানজিনা নূরে সিদ্দিকী। এরপর ঋত্বিক রায়চৌধুরী লিখেছেন, রাজাদা কতদিন পর তোমাকে দেখছি, কি যে ভালো লাগছে তোমার কথা শুনতে। প্রিয়া ব্র্যাকেটে লেখা কারফা। থ্যাংক ইউ।
আর কিছু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছি। প্রিয়া কার্পা, হ্যাঁ। এরপর সৈয়দা সুলতানা শিখা আপা লিখেছেন মৃণাল সেন সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে চাই। আমি একটা কথা বলতে পারি এখানে? বাউল please. হোসেন করি আজকে কায়সার ভাই একটা গান গাইবেন। বাহ, থ্যাংক ইউ হোসেন ভাই। আপনি দেখছেন, সুমনা একটু বলতে চাইছিলেন মাঝখানে একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছিলাম এই প্রিয়া কারফার নাম তুমি করলে না মিতুলি, যিনি মেসেজ করেছেন, উনি কিন্তু হ্যাঁ। খুব নামকরা একজন অভিনেত্রী ছিলেন কলকাতায়। ডেফিনেটলি আপনার সঙ্গে কিছু ফিল্ম অবশ্যই তিনি করেছেন এবং সিরিয়ালেও অনেক অ্যাক্টিং করেছেন, অভিনয় করেছেন। তো এখন তিনি প্রিয়া রয় চৌধুরী, ডক্টর ঋত্বিক রয় চৌধুরীর ওয়াইফ। তো আপনার বাহ। ডেফিনেটলি মনে পড়ছে কিছু স্মৃতি প্রিয়াকে নিয়ে, রাজাদা? প্রিয়াকে নিয়ে আমার খুবই মনে পড়ে, প্রিয়ার সঙ্গে কাজ করেছি। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, আমি প্রচুর টেলিফিল্ম করেছি, প্রচুর সিরিয়াল করেছি, আর অনেক অভিনেত্রীর সঙ্গে করেছি। অনেক অভিনেত্রীর অভিমান আছে, রাগ আছে, তাদেরকে নিয়ে আমি কাজ করতে পারিনি, সুযোগ হয়নি কাজ করার। কিন্তু প্রিয়া কার্পা আমার খুব কাছেরই মানুষ ছিল, খুব ভালো মানুষ ছিল এবং কাছের আছেও, ছিল কেন বলছি। তো কাজে করেছি, আমরা কাজ করেছি, কিন্তু ঠিক কোন কাজটা করেছি, তখন এত কাজ করেছি না। এখন টেলিভিশন তো করেছি, তুমি বলছো 2011 তো, আর আমি টেলিভিশন কাজ করেছি 90 দশকে। বাহ। তো একটু প্রিয়া দেখছেন আরো দু তিনটে, এখন? হ্যাঁ আরো দু তিনটা অডিয়েন্স ফিডব্যাক নিয়ে নেই। সঞ্জয় দা, আপনি তো প্রস্তুত না? হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ প্রস্তুত গানের জন্য? একটু আমরা মানে দু একটা ফিডব্যাক নিয়ে নেই। এরপর হ্যাঁ। আছেন হ্যাঁ মিতুন, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনার কথা শোনা যাচ্ছে শহীদুর না। রহমান লিখেছেন বাহ চমৎকার। শহীদুর রহমান লিখেছেন বাহ চমৎকার। হ্যাঁ আমার হ্যাঁ আপনার ঠিক আছে, মেনি থ্যাঙ্কস। শহীদুর রহমান পর্যন্ত আপনি পাঠ করলেন, মাঝে মাঝে আপনার কথা কেটে যাচ্ছিল, আমি জানি না দর্শকরা শুনতে পাচ্ছেন কিনা, আমি শুনতে পেলাম না। আমরা গানে ফিরে যাচ্ছি। সঞ্জয় দা, একটু গান শুনতে চাই। এরপরে রাজাদার কাছে কিছু মৌলিক প্রশ্ন আমার আছে, একটু শুনতে চাই আপনার কাছে। সো লেট আস লিসেন টু দি সং that Rajada liked from Sanjay Dev's stock. এটা আমি শোনাচ্ছি। রাজাদার মনে আছে যে আমরা আলিপুর দুয়ারে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছি, যেখানে আমাদের অনেক দিন হ্যাঁ দারুণ কিছু মুহূর্ত কেটেছে আলিপুর দুয়ারে। সেখানে আমি শুনিয়েছিলাম ভাওয়াইয়া, একটার পর একটা ভাওয়াইয়া শুনিয়েছিলাম এবং অন্যান্য অনেক গান শুনিয়েছিলাম, আমার নিজের কম্পোজিশনেরও গান ছিল। তো এই গানটা আমার নিজের লেখাও সুর করা, রাজাদার মনে পড়বে গাইলেই। আরে ও গাড়িয়াল ভাই, আস্তে চালাও গাড়ি, তোমার কেচর মেচর করে, একবার যদি উল্টি পরে ফিরবো না আর ঘরে। আরে ও গাড়িয়াল ভাই, আস্তে চালাও গাড়ি, তোমার কেচর মেচর করে, একবার যদি উল্টি পরে ফিরবো না আর ঘরে। গোলা ভরে সোনার ধানে জোছনায় আসমানে, গোলা ভরে সোনার ধানে জোছনায় আসমানে, পদ্মার জলে পানসি চলে জোয়ারের টানে, বাজান জোয়ারের টানে। একলা ঘরে পরাণ আমার আনচান করে ভারী, তাই তো চড়লাম তোমার গাড়ি। আরে ও গাড়িয়াল ভাই, আস্তি চালাও গাড়ি, তোমার ক্যাচর ম্যাচর করে, একবার যদি উল্টে পরে ফিরবো না আর ঘরে। কচি পোলা সঙ্গে বিবি গেছেন শ্বশুর বাড়ি, কচি পোলা সঙ্গে বিবি গেছেন শ্বশুর বাড়ি,
যাবার কালে গেল বলে আসবেন তাড়াতাড়ি, ভাইরে আসবেন তাড়াতাড়ি। এতদিনের ছাড়া ছাড়ি রইতে যে না পারি, তাই তো চললাম শ্বশুর বাড়ি। আরে ও গাড়িয়াল ভাই, আস্তি চালাও গাড়ি, তোমার ক্যাচর ম্যাচর করে। একবার যদি উল্টি পরে ফিরবো না আর ঘরে। আরে ও গাড়িয়াল ভাই, আস্তি চালাও গাড়ি, তোমার ক্যাচর ম্যাচর করে। একবার যদি উল্টি পরে ফিরবো না আর ঘরে। বাহ বাহ, দারুণ দারুণ। আমি তো একসময় অপূর্ব ভাবছিলাম সঞ্জয়, অপূর্ব সৌরভ অপূর্ব। মনি বোধহয় কলকাতা থেকে মিউজিক দিচ্ছে আর সঞ্জয় তুই লন্ডন থেকে গাইছিস, একসময় আমার তাই মনে হচ্ছিল। বাহ, আর অপূর্ব রাজাদার বাউল ভাটিয়ালি গান যে খুব পছন্দ সেটা অপূর্ব বলে দিতে সঞ্জয়, হবে। সেই ইয়ে হলো many খুব ভালো thanks, লাগে। many thanks. রাজাদা, one thing I would like to ask you, এটা আমার কাছে মনে হয় সবাই এই প্রশ্নটা করতে চাইবেন। একজন একনিষ্ঠ সিনেমা মেকার কেবল ফিল্মটা মানে ফিল্ম করার জন্য তো না, আপনার কাছে আপনার যে সিনেমাগুলো দেখলাম, এটা মনে হলো যে আপনার কাছে সব অর্থেই সিনেমাটা একটা আন্দোলনের অংশ ছিল। এবং এই জায়গা থেকে বলতে চাই, মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করেছেন, মৃণাল সেনের রাজনৈতিক যে কমিটমেন্ট গুলো, এটা আপনাকে কোনোভাবে এটার সঙ্গে কোনো কনফ্লিক্ট অথবা এটার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ, তার সিনেমাগুলো তো মানে সিরিয়াসলি পলিটিক্যাল, তার এই রাজনৈতিক ভাবনাগুলোর সঙ্গে আপনার মানে সমীপবর্তিতা বা মানে এফিনিটিটা ছিল কিনা আর কি, নাকি আপনাদের দূরত্ব ছিল ওই জায়গাগুলোতে? অবশ্যই ছিল, সত্যি পলিটিক্যাল কথা কমিটমেন্ট। বলতে কি অবশ্যই। আসলে এই জিনিসটা না থাকলে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগটা হতো না। আমি যে ওনার সঙ্গে দুটো বড় বড় ছবির সঙ্গে পরবর্তীকালে একদিন আচানকেও ছিলাম, তো এটা তো একটা রাজনৈতিক সমীকরণ না থাকলে, তার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে সেটা আসে না। এবং আমরা তো সেই পতাকাটাই বহন করার চেষ্টা করেছি, অর্থাৎ সমাজের প্রতি একটা দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে, যার জন্য কোনোদিনই সেই অর্থে বাণিজ্যিক ছবি করে উঠতে পারিনি। আমি যে ছবিগুলো করেছি প্রত্যেকটারই একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই করেছি। হ্যাঁ, না না, এটা তো সামাজিক বোঝা যায় যে আপনার দায়বদ্ধতা কাছে থেকে সিনেমাটা প্রত্যেকটি সিনেমাটা প্রত্যেকটি যে আপনার ছবি কাছে তাই। একটা সুতরাং প্লিজ কন। আমার শেষের ছবিও মায়া মৃদঙ্গ একটি অসাধারণ বিষয়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা। সেটা শিল্পী জীবনের একটা জীবনকে নিয়ে, তার লড়াই, তার আদর্শ, তার স্বপ্ন, তার ভালোবাসা, আর সর্বোপরি সে তার শিল্পকে ভালোবাসে, তাই নিয়ে একটি অসাধারণ মহাকাব্য সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছিলেন। সেটাকে আমি ছবি করেছি। ওয়াজ ইট এ ফিচার? সেটা আমার স্মৃতি। এটা ফিচার এই ফিল্ম ছিল ফিচার এবং ফিল্মটা বাহ, মায়া মৃদঙ্গ। এটা মায়া কি মৃদঙ্গ কবে ইউটিউবে দেখা যাবে হিজ আমি জানি নভেল? না, আমি ইয়েতে পাইনি কবে মায়া দেখা যাবে। মৃদঙ্গটা। মায়া না, এখনো মৃদঙ্গটা পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না, ওটা এখনো ইউটিউবে দেয়নি। বেশি দিন কিন্তু আগের ছবি না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু মায়া কিছু মৃদঙ্গটা গান পাওয়া যেতে পারে, গান পাওয়া যায়, কিছু গান পাওয়া যায়। বাহ, কিন্তু মায়া মৃদঙ্গটা রাজাদা, এটা এটা তার মানে উপন্যাস অবলম্বনে নাকি আপনার জন্য চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ? না, ওনার উপন্যাস, হ্যাঁ ওনার উপন্যাস অবলম্বনে উনি এই ছবিটা আমার সঙ্গে কমিটমেন্ট হওয়ার পরে আমি করে উঠতে পারছিলাম না অর্থের অভাবে। ওনার কাছে অনেক বড় বড় অফার এসেছিল, অনেক বড় পরিচালকরা অনেক বড় টাকা দিয়ে, কিন্তু উনি বলেছেন যে না, রাজা আমার কাছে চেয়েছে, আর রাজা আমার বিশ্বাস যে রাজাই আমার ছবিটা ভালো করে করতে পারবে। সেই জন্য উনি বাহ, অনেক বড় বড় অফারকেও ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমার অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তার পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত আমি যখন ছবিটা করতে পারলাম বা পারছিলাম, তখন আমি ওনাকে দিয়েই চিত্রনাট্যের প্রথম যে ড্রাফটটা সেটা ওনার থেকেই করেছি। কারণ উপন্যাসটা এত বড় যে অনেক সময় অনেক সাবপ্লট আছে, কোন সাবপ্লটটা রাখা উচিত না উচিত, যেহেতু উনি তার স্রষ্টা, উনি তার জনক, সেই জন্য আমি ওনার গাইডলাইন নিয়েই চিত্রনাট্যটা রচনা করেছি। তা প্রথম চিত্রনাট্যের ড্রাফটটা ওনারই করা, চিত্র কাহিনী বলা যায়, উনি করে হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছেন, উপন্যাস থেকে চিত্র কাহিনী করে দিয়েছেন। উনি করেছেন এটা মানে অসাধারণ অভিজ্ঞতা। মায়া মৃদঙ্গ, হ্যাঁ, মায়া মৃদঙ্গে আমি অভিনয় করেছে
হ্যাঁ, দেবশঙ্কর হালদার, গৌতম হালদার, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং পাওলি দাম। বাহ বাহ বাহ। এবং তা এই আমার ছবিতে মিউজিকের প্রচন্ড ব্যবহার ছিল। 4 জন মিউজিক ডাইরেক্টর ছিলেন, বাহ শুভেন্দু মাইতি, অভিজিৎ বসু এবং পার্থ সেনগুপ্ত ও আহ, নতুন একটি ছেলে অনির্বাণ বলে, আকাশ, বাহ সে করেছে। আর বাহ পুরোটার উপদেষ্টা ছিল আহ পণ্ডিত তন্ময় বসু, বাহ 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 মিউজিকের। বাহ বাহ, ফ্যান্টাস্টিক। সো আপনার মাঝে একটা যেটা দেখা গেল, রাজাদা, একটা সিরিয়াস ইন্টারেস্ট আছে আমাদের শাশ্বত সাহিত্য কর্মগুলোর প্রতি। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের অলীক মানুষ অবশ্যই একটা আমি অবশ্যই, আমি হ্যাঁ, একদম একদম আমি সুবর্ণলতা আদর্শ হিন্দু হোটেল আরোগ্য নিকেতনের পরে আমি যে ছবিগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি, দামু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আত্মীয় স্বজন সমরেশ মজুমদার, চক্রব্যূহ মহাশ্বেতা দেবীর লেখা মার্ডারের মা বলে একটি উপন্যাস থেকে নেওয়া, এবং হুম, তাছাড়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ল্যাবরেটরি বা কৃষ্ণকান্তের উইল করেছি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাহ বাহ হ্যাঁ, বাহ আহ ওই কৃষ্ণকান্তের উইলে জিৎ স্বস্তিকা অভিনয় করেছে। আর হুম তাছাড়া দেবী পক্ষ বলে একটি সিনেমা করেছি, 3 কন্যার গল্প। ওই গল্প হুম হুম। ছবিটিও খুব ভালো, খুবই ভালো লাগবে যদি দেখার সুযোগ হয় আপনাদের। ইউটিউবে হ্যাঁ, দেখতে অবশ্যই। পারেন দেবী পক্ষ, তিন দেবীপক্ষটা আছে কন্যার না? ছবি। কিন্তু আপনাকে ইউটিউবে আছে। মহাশ্বেতা দেবীর, আমার জাস্ট একটা বিনয়ের সঙ্গে একটা প্রশ্ন, যে মহাশ্বেতা দেবীর সব থেকে ফিনোমেনাল যে ওয়ার্কটা চট্টিমুন্ডা ও তার তীর, এটা কি পড়েছিলেন আপনি, এবং এটা এটা নিয়ে কখনো ভেবেছিলেন কিনা যেটা সিনেমা করা যায় কিনা, চট্টিমুন্ডা ও তার তীর? না, সে সে সুযোগ হয়নি। হ্যাঁ আসলে হ্যাঁ। সিনেমার ব্যাপারে কতগুলো জিনিস রিফ্লেক্ট করে। আমি হুম প্রথম হুম ছবি যখন দামু করলাম, শিশু হুম চলচ্চিত্র হিসেবে সেটা সারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র হলো। কিন্তু হুম আমার মনে হলো যে একটা চিলড্রেন ফিল্ম করার ফলে কিরকম একটা হুম গুরুত্বহীনতার পরিচয় ছিল। ফলে হুম পরবর্তীকালে আমি যে ছবিটা করি আত্মীয় স্বজন, মূলত বৃদ্ধের জীবনের একাকিত্ব থেকে এই ছবিটা বাহ এসেছে। তো বার্ধক্যের বাহ। আমরা একটু একাকিত্ব মনে হলো নিয়ে যে ছবি। হ্যাঁ, রাজদা, এটা 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 আমি জানি না শুনতে পাচ্ছেন তারপরে কিনা। আমার বাহ। মনে হলো ছোটদের নিয়ে করেছি, হুম আর বার্ধক্যে কাজ করেছি, এবং তোমাদের সঙ্গে কথা বলে আজকে অসাধারণ ভালো লাগছে। সবাইকে খুব ধন্যবাদ। আহ যারা আছেন তাদেরকে, সবার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়নি। মুন্নি, আলাপ হবে। আপনার গান শুনলাম। আহ তারপরে সৌরভের, ওই আমরা সৌরভের একটু মিতুলি, গান শুনবো। আহ, মিতুলি তো কোনো কথাই বললেন না। না, মিতুল এখন মিতুল তো ওকে। পাঠ করবেন, একটু আমরা মিতুলের কাছে কবিতা শুনবো রাজাদা। কিন্তু একটা মানে আমার দু তিনটা প্রশ্ন আছে, একটু যদি আপনি মাথায় রাখেন। একটা হলো, সত্যি আপনার যে স্পেকট্রাম অফ ইন্টারেস্ট, এটা খুব মানে মনে রাখার মতো। একদিকে আমাদের শাশ্বত যেসব মানে সাহিত্যকর্ম আছে, আপনি তারাশঙ্কর, আচ্ছা, আমার মানিক। আমার 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 শেষ হওয়ার আগে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলার আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, সেটা বলেন। হচ্ছে যে আমি সবে যেটা করলাম, এই সবে শেষ হলো, সেটা হচ্ছে আমি বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের উপরে একটি হুম হুম, তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছি নিজের উদ্যোগে, এবং বাহ বাংলাদেশে গিয়ে শুটিং করেছি। এবং ছবিটির তে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের একটা দিক খুব আহ দুর্দান্ত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তার সঙ্গে কাজ করেছে, তার সঙ্গে তার নেতৃত্বে কাজ করেছে, তার উপদেষ্টা ছিল মন্ত্রিসভায় বা আজকের আহ, জাতীয় অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বিভিন্ন বড় বড় মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এবং তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়ে এই ছবিটা আমি করেছি। সেটা আমি দেখাতে চাই আপনাদের। আহ তোমাদের সাহায্য চাই এটাকে প্রদর্শনে। একদম একদম, এটা তো বটেই। বঙ্গবন্ধু, এমনিতে বঙ্গবন্ধুর বেঁচে থাকতে আপনার কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা, বা তার আদর্শ সম্পর্কে? না না, আমরা আমরা তখন খুব তরুণ ছিলাম, এবং হ্যাঁ হ্যাঁ। আমরা এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে তার লাইফ, তিনি যে ঐতিহাসিক বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলেন সেটা সরাসরি রেডিওতে শোনবার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে।
এখানে হুম, যে বাংলাদেশ বেতার থেকে হতো এবং বাংলাদেশের যুদ্ধ, তাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে ওনার দেখা হয়নি। কিন্তু তার হুম, নেতৃত্বের এবং তার প্রত্যেকটা মুভমেন্টের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হয়েছি। তার 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 মানে যে স্রোতের যে তীব্রতা, সেটা আমাদের গায়ে এসে বারবার আছড়ে পড়েছে ওই তরুণ বয়সে। হুম, 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 বাহ, বাহ। আহ, রাজাদা, আমি বুঝতে পারছি আপনি বোধহয় দু একটা প্রশ্নের খুব ব্রিফলি আপনার কাছে জানতে চাই। ওয়ার্ল্ড সিনেমায় আপনাদের সমকালীন যেসব মানে ফিল্ম মেকার আছেন বা আপনাদের আগের যেসব টাকুবস্কি থেকে শুরু করে, আপনার কি কখনো মনে হয়েছে আপনার সিনেমার মাঝে যে মানে বাঙালিদের একটা কমন ট্রেন্ড থাকে কবিতা লেখার, সেলুলয়েডে কবিতা লিখবেন বা পোয়েটিক ফিল্ম করা, বা ওই এক্সপেরিমেন্টাল যেসব ছবিগুলো হয়েছে আপনাদের সময় সমকালীন সারা বিশ্বে, এই এই যুগগুলো ছিল কিনা এবং এই যুগের কোনো রিফ্লেকশন যদি আপনার কোনো কাজে থেকে থাকে, এটা একটা। আর আরেকটা হলো আপনার যে এই যে মানে একটা চমৎকার না একটা না, একটা একটা ইয়ে করে দেখছি, দিইনি তুমি যে, একদিকে না তো না আপনি তুমি যে তারাশঙ্কর প্রশ্নটা মানিক, করলে, না না তুমি হ্যাঁ, যে প্রশ্নটা করলে আগে উত্তরটা হ্যাঁ, দিইনি, নয়তো গুলিয়ে যাবে। বড় কঠিন প্রশ্ন তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্লিজ, এই হ্যাঁ, যে প্লিজ। আমরা হুম, তারকোস্কি বা কুরোসাওয়ার ছবি দেখেছি অবশ্যই, এবং তাদের ভক্ত আমরা, এবং গুণের ছবি আমি খুব ভক্ত, তুর্কি ডিরেক্টর গুণে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, বাহ, আমি আন্তর্জাতিক বাহ, চলচ্চিত্র এবং ওয়ার্ল্ড সিনেমা দেখে আমার যেটা মনে হয়েছে, এবং সত্যজিৎ রায়ের দ্বারা প্রভাবিত হুম, হয়ে, যে আমরা যদি দেশজ এবং হুম, মানে আমার মাটির কাছাকাছি না থাকি, এবং আমার ছবিতে যদি হুম, হুম, দেশীয় গন্ধ, মাটির গন্ধ না আসে, হুম, তাহলে কিন্তু, তা না হলে কিন্তু হুম, আমরা আমাদের আইডেন্টিটিটা হারিয়ে ফেলবো। ট্রু। হুম, হুম, সুতরাং কিন্তু আমার দেশের যে সংস্কৃতির মধ্যে আমি বড় হয়েছি, যে হুম, জীবনটাকে আমি জানি, সেই হুম। জীবনটাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার চলচ্চিত্র। আপনাকে এটা কায়রো হলো ফিল্ম প্রথম অ্যাওয়ার্ড যে প্রশ্ন। দেয়া হয়েছে, কায়রো ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডটা কি আপনার টোটাল সিনেমার জন্য নাকি কোনো স্পেসিফিক ছবির জন্য? ওখানে সিলেক্টেড হয়েছিল এবং ওখানে দেখানো হয়েছিল। হুম, যেরকম দামুটা বাংলাদেশে দেখানো হয়েছিল এবং আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম। আবার এক হুম, একটা ফেস্টিভ্যালে একটা ছবি নিয়েই যাওয়া যায়, এবং সেই ছবির হুম, পরিপ্রেক্ষিতে ওখানে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা হয়। বাহ, বাহ, হুম, হুম, হুম। আহ, ইয়ে হলো এমনিতে আ- আর এখন কি ভাবছেন রাজাদা? এখন একদম নতুন কোনো আমার, সাহিত্যের না ইয়ে আছে কিনা? শোনো আমি না, তো দেখলাম, প্রথমত হ্যাঁ, আমার যে সর্বশেষ ছবি মানে তথ্যচিত্র করেছি, বঙ্গবন্ধু, সেটা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আহ, করছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা সেটা সেইটা দেখানোর ব্যাপারে আমি খুব উৎসাহী। আমি আবারও ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে বলছি, তুমি একটু ইনিশিয়েটিভ নিও, এটা যাতে দেখানো যায় তোমাদের ওখানে। এটা একদম, আমার ব্যক্তিগতভাবে বারবার বললাম, একটু উদ্যোগ নিতে হবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে একদম মানে এখনকার হাত ভাবনার তোলা মধ্যে দিয়ে তো, বলছি রাজাদা, একদম এখন থেকে এটা ইয়ে হলো, আপনার ছবিটা তৈরি হবার পরেই লন্ডনে একটা বেশ মানে ঘটা করে একটা ইয়ে হবে, আমরা সেখানে চাইবো, আপনাকেও ছবি চাইবো, এটা ছবি এটা আমার খুব একদম কমপ্লিট, ছবিটা 100 ভাগ কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমার রেডি টু শো। বাহ, 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 আর বাহ, বাহ। দ্বিতীয়ত, এখনকার ভাবনা যেটা বলছো, এখনকার ভাবনার মধ্যে করোনা আমাদেরকে ভীষণ ভাবে মানে একটা আশঙ্কা এবং উদ্বেগের মধ্যে রেখেছে। ফলে আমরা খুব মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছি। হ্যাঁ, তো বাহ, তার হুম, মধ্যেও হুম, আমার দুটো চিত্রনাট্য করা আছে, কিন্তু এই উদ্বেগটা না কাটলে কিছু ভাবা যাচ্ছে না, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। হুম, তো হুম, হুম, করোনার কথা মনে পড়লেই মন খারাপ হয়ে যায়, হুম, 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 মনোকষ্টে হুম, ভুগি। হুম, হুম, হুম। না, 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 এটা এই জায়গা থেকে তো তবে আমরা আশা আপনি রাখি মানুষের থেকে। হ্যাঁ, তবে আপনি বলুন। এত সুন্দর কথা বলে বলে আমাদের মনকে অনেক শান্ত করে দিলেন কিন্তু। ঠিক, ঠিক, হ্যাঁ, ঠিক। আমি শান্ত হয়ে গেছিলাম তোমাদের সান্নিধ্যে এসে আমি শান্ত হয়ে গেছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। না রাজাদা, একটা মানে জাস্ট একটা মানে আগ্রহ থেকে বলছি, আপনি তারাশঙ্করের যে কাজটা করেছেন আরোগ্য নিকেতন, তো এটা বিশাল ঢাউস একটা উপন্যাস এবং নানা বিশাল রকমের চরিত্র, ব্যাপার। এটা হ্যাঁ, আর এই জায়গাটা করেছেন, তারাশঙ্করের, আমি দেখতে চাই। না এটা কি তারা, ইউটিউবে আছে? ইউটিউবে আছে কিনা আরোগ্য নিকেতনটা? না এই সিরিয়াল গুলো তো ইউটিউবে পাওয়া যায় না, না সমস্যা হুম, হচ্ছে হুম, তাই। ইস, ইস। আপনার কি হাসুলি বাকির আর আমরা উপকথাটা কি যখন কখনো করেছি মনে হয়েছে তখন কিনা? লো ব্যান্ডে ছিল,
ফলে এখনকার কোয়ালিটি বুঝেছি। কি হাঁসুলিবাগের মনে হয়েছে? উপকথাকে নিয়ে কখনো কিছু করতে ইচ্ছে করেছিল কিনা? হাঁসুলিবাগের উপকথা পড়েছেন তো নিশ্চয়ই, আমার কাছে মনে হয়। না, ওটা তো তপন বাবু করেছেন, তপন সিনহা। ও হুম। ও করেছেন তবে উনি, আচ্ছা। আমি তারাশঙ্করের ছোট গল্পের অনেকগুলো গল্প আমি সিরিয়াল করেছি। ডাকঘর করা, বাহ, আহ এবং ও প্রায় অনেকগুলো গল্প, তা প্রচুর গল্প, তাসের ঘর, না রঙিন চশমা, তারপরে বহু বহু গল্প। ওনার তো অসাধারণ সব গল্প, মানে এক একটা মুক্ত একদম। মাণিক্য আর কি। বাহ, এক একটা মুক্ত মাণিক্য, এবং এক একটা মানে ডায়মন্ড। তো বাহ, তার বেশ কিছু গল্প আমি টেলিফিল্ম করেছি, এবং খুব বাহ। বড় বড় অ্যাক্টরকে নিয়ে করেছি। কখনো সৌমিত্র চ্যাটার্জি, কখনো অনিল চ্যাটার্জি, কখনো শুভেন্দু চ্যাটার্জি। এক একটা গল্পে এক একজন, উৎপল দত্ত যেটা করেছেন সেটাও তারাশঙ্করেরই গল্প। হুম সেই গল্পগুলো অনেক বছর আগে। তো তো প্রত্যেকটা গল্পে এক একজন বড় অভিনেতাকে নিয়ে আমি এই করেছি। মুখুজ্জে মশাই উৎপল দত্তকে হুম নিয়ে করেছি, মুখুজ্জে মশাই বলে একটা গল্প। আর আহ, একটি গল্পে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ছিলেন, শুভেন্দু মাইতি ছিলেন, শুভেন্দু চ্যাটার্জি ছিলেন, কোনোটায় হ্যাঁ, অনিল আচ্ছা। চ্যাটার্জি ছিলেন। তা আমি তারাশঙ্করের ছোট গল্পের উপর একটা সিরিজ করেছি, সিরিয়াল, প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে টেলিফিল্ম। বাহ, 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 বাহ। আপনার আমরা একটু আচ্ছা, আপনার অনেক একটু অডিয়েন্স ধন্যবাদ ফিডব্যাকে আপনারা। যেতে চাই। সঞ্জয়দা, না না না, রাজাদা, একটু অডিয়েন্সদের সাথে কথা বলে আপনি মানে একটু অডিয়েন্সদের ফিডব্যাকটা নেই, এরপরে সঞ্জয়দার একটা গান শুনতে চাই। একটু আরেকটা জায়গা আমি বলে রাখি, এটা সব সময় আমার কাছে এটা মনে হয়, কখনো কি হরিসাধন দাশগুপ্তের কোনো সাহচর্য পেয়েছিলেন কিনা? যেহেতু সত্যজিতের সাথেও একটা হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, যোগাযোগ ছিল আপনার আপনার। আপনার আপনার অবশ্যই হরিসাধন দাশগুপ্ত, আপনার মনে পড়বে ওর ছেলের নামও রাজা, রাজা দাশগুপ্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো একদম। হুম। রাজা দাশগুপ্ত আর আমরা প্রায় কন্টেম্পোরারি বলা যায়। তো রাজা দাশগুপ্ত এবং আমি একসঙ্গে কাজ করেছি। তবে আমি কিন্তু এই নামটা খুব হারিয়ে গেল কেন? হরিসাধন দাশগুপ্ত, এখন হরিসাধন দাশগুপ্তের নামটা হারিয়ে গেল দেখছি। এটা এত মেধাবী একজন চলচ্চিত্রকার। না, আসলে ওই তথ্যচিত্র নির্মাতারা একটু হারিয়েই যায় মূলত। আচ্ছা, যদিও উনি আচ্ছা। একটা ফিচার ফিল্ম করেছেন। তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হরিসাধন দার কথা আপনি আগামী সপ্তাহে দেখলাম যে আপনারা খুব প্রচার করেছেন, গৌতম ঘোষ বলবেন। হ্যাঁ, হুম, তো গৌতম ঘোষ খুব কাছাকাছি ছিলেন, গৌতম দা হরিসাধন দাশগুপ্তর খুব কাছের লোক ছিলেন। আপনি ওর তাই নাকি? থেকে হরিসাধন দাশগুপ্ত, হ্যাঁ, বাহ, কথা জানতে পারেন। বাহ, বাহ। আমি খুব একটা হরিসাধন দাশগুপ্তকে পাইনি, দূর হুম, থেকে দেখেছি, সান্নিধ্যে আসা খুব একটা হয়নি। কিন্তু বাহ, আমি বাহ। চলচ্চিত্রের জগতে যখন এসেছি তখন উনি মোটামুটি রিটায়ার করেছেন বা দেহত্যাগের দিকে যাচ্ছেন, এরকম একটা ব্যাপার। হ্যাঁ। এ, কি মানে রেনোয়ারের সাথে পড়ে কি ওই যে সোনালী দাশগুপ্ত কি রেনোয়ারের সাথেই পড়ে মানে গেলেন না? রেনোয়ারের সাথেই হ্যাঁ, বোধহয় হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটাই বোধহয় হ্যাঁ, এটাই বোধহয় তার জীবনে একটা বড় ট্র্যাজেডি ছিল, এই কারণেই বোধহয় আর সরে পড়লেন। একটু না, মিতুল যদি পাঠ করেন। ওইসব ব্যাপারটা, এই বিষয়টা আপনি গৌতমের থেকে ভালো জানতে পারেন। গৌতম আচ্ছা, এদের আচ্ছা, পরিবারের বা হরিসাধনদার খুব সঙ্গে কাজ করেছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। একটু মিতুল, একটু যদি পাঠ করা যায়, অডিয়েন্সরা কি বলছেন রাজাদাকে ঘিরে। মিতুল শুনতে পাচ্ছি না, আপনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা? না, আগে হ্যালো। শুনতে পাইনি, আগেও প্রিয়া কারফা ছাড়া প্রায় কারো নাম শোনা যায়। হ্যাঁ মিতুল, আপনি ইয়েটা রেখে কথা বলবেন নাকি? আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে শোনা যাচ্ছে না কেন, নতুন সিস্টেম বলেই কিনা জানি না। মিতুল শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে, আনফরচুনেটলি। হ্যাঁ, আপনি এখন মিউট অন হলো, এখন দেখি তো, কথা বলেন। হ্যালো। না, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। এটা সঞ্জয় দা শুনতে পাচ্ছেন? একটা গান হয়ে যাক। আচ্ছা, আমি কি একটু ছুটি আমাকে নিতে পারি শোনা যাচ্ছে? সন্ধ্যায়?
একটু হ্যাঁ, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে সঞ্জয়। আমার বলছি কথা যে শোনা যাচ্ছে আমাকে না কাসার ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। একটু রাজাদা কি বলতে চাইছেন? হ্যাঁ বলছি যে আমাকে রাজাদা। একটু ছুটি দিলে ভালো হয়, কিন্তু আমি প্রোগ্রামটা শুনবো, কিন্তু আমাকে ক্যামেরাটা অফ করে দিলে আমি একটু আচ্ছা হ্যাঁ প্রোগ্রামটা বলো। শুনতে পারি। কিন্তু আচ্ছা প্রোগ্রামটা শুনবো, সঞ্জয়ের গানও শুনবো পুরো প্রোগ্রাম, কিন্তু আমি একটু ক্যামেরার বাইরে যেতে চাই অফ। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি রাজাদা বলো। আপনি থাকুন, আমাদের সঙ্গেই থাকুন রাজাদা, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। প্রোগ্রামটা শুনছি, আমি একটু ক্যামেরার বাইরে। আপনার প্রোগ্রাম আচ্ছা, কটা অবধি হবে? রাজাদাকে আরো আরো আধ ঘন্টা পর্যন্ত চলবে, আরো আধ ঘন্টা পর্যন্ত হ্যাঁ, চলবে। আমি আপনি ঠিক আছে, আমাকে কিছুক্ষণের জন্য একটু ছুটি দিন সঞ্জয়। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক শুধু আছে, আমরা গানটা আছি। আপনি শুনবো, আমি ক্যামেরাটা শুধু অফ করে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ক্যামেরাটা থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ একটু সন্ধ্যা একটু গান শোনা হোক তাহলে, রাজা শুনতে পাচ্ছে। এই একতারাটা খুব রসিক হয়েছে সঞ্জয় দা, বুঝলে? দারুণ হয়েছে হ্যাঁ একবার একটা। রসিক হয়েছে এই যে সুমনাদি। সৌরভের কথা ভেবে ভাবলাম যে এরকম একটু একতারা না হলে হবে না। হ্যাঁ 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 দেখি হ্যাঁ তোর একটু একতারাটা কি একটু দেখি, একটু দেখতে পারি কি একতারাটা? এই যে ও ওয়াও, এই যে এই যে এই যে। বেশ দেখতেও খুব রসিক। আসলে আসলে যেমন হয়েছে যে এই একতারাটা সঙ্গে থাকলে মনে হয় যে কোনো সময় বেরিয়ে তো পড়তে পারবো, একজন তো সঙ্গী থাকবে। তোমার বাড়ির পেছন একটা দিকে গান যে হয়ে যাক। নদীটা দেখলাম না, সে দারুণ হ্যাঁ নদী। তোমার বাড়ির পেছন দিকটাতে, হ্যাঁ, তা পারলে তো হ্যাঁ বেরিয়ে পড়তেই পারো তুমি। সুমনাদি একদম আমরা একদম হ্যাঁ, একদম। পেছন পেছন আস্তে আস্তে চলে আসবো সবাই মিলে, নাকি? আহা হা হা, তাহলে তো জমে গেছে। একটা গান হয়ে যাক, এটাও একটা গান। এটাও আমার একটা কম্পোজিশন, আমার হুম, সুর করা, দেবাশিস বাহ, মজুমদার কথা হুম, লেখা। এটার উপরে আমি হুম, একটা হুম, সিরিয়াল করেছিলাম, তখন এই হুম, গানটা গেয়েছিলাম এবং সিরিয়ালের জন্যই গানটা তৈরি। ফিরে হুম, চল হুম, মাটির টানে বলে একটা সিরিয়াল তখন হয়েছিল টেলিভিশনের জন্য, বাহ, দূরদর্শন DD7 এর জন্য। তো তখন আমার এই গানটা, এগুলো সব রাজাদার অত্যন্ত প্রিয় গান, তাই জন্য শোনাচ্ছি, আদারওয়াইজ এটা শোনানো হতো না। হ্যাঁ ও রা 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 রা, ও মোর দরিয়া হারে জোয়ারে যাও ভাইসা একা, ভাটিতে যাও একা, ও মোর দরিয়া হারে জোয়ারে যাও ভাইসা একা, ভাটিতে যাও একা, আমারে নাও লইয়া ভাসি, তোরি মতো একা, ও মোর দরিয়া হারে জোয়ারে যাও ভাইসা একা, ভাটিতে যাও একা, নাই রে কেউ তোর স্বজন বিজন, আমারও নাই কেউ রে, নাই রে কেউ তোর স্বজন বিজন, আমারও নাই কেউ রে, তোরি মতো একা ফিরি, সঙ্গী আমার ঢেউ রে, ও মোর দরিয়া রে জোয়ারে যাও ভাইসা একা, ভাসিতে যাও একা, বুক চিরিয়া যায় কত নাও, দাগ নাই তোর বুকে,
এ ঘাটের জন ও ঘাট যায় রে, সঙ্গ যায় মোর চুকে, ও মোর দরিয়া রে, জোয়ারে যাও ভাইসা একা, ভাটিতে যাও একা, আমার নাও লইয়া ভাসি, তোরি মতো একা, তোরি মতো একা। Bah, 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 bah. Kya baat, kya baat. Those who are watching, an honest request, please share this and let others having the opportunity to be part of this wonderful adda. Amra we would like to listen Bah. listen Saudha Moni. But in the meantime, if we have some feedback, Mitul, have you got some feedback from audiences? I also would like to listen your poetry and many things. Shubhara, please plan something to sing as well. We'll have to listen you. Yeah, I mean something perhaps which is from your own composition. You produced an album by yourself. Yes. Yeah. Okay. Mitul, can you hear me? Hello, Mitul, can you hear me? I can't hear you. Hello, Mitul. Mitul, you are on mute again, and we can't hear you. Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Yeah. Yes, I can hear you. Yeah. Okay, please go on. Yes, I can. Could you read some feedback from audiences? Can you hear me now? Okay. So, we have Gauri Chaudhary. Gauri Chaudhary watching with us. লিখেছেন খুব সুন্দর হচ্ছে। Many thanks, কাজী জাওয়াদ। Many thanks, Gauri, for watching. One of the most. তারপরে আছেন শাহিদ। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে না আমাকে? We can hear you and then you got lost again. Many thanks, Gauri, for watching, and many thanks, Kaji Jawad Bhai, for watching and leaving some wonderful feedback. Today we had a beautiful, highly engaging talk with Sri Raja Sen, a national award-winning filmmaker. And we are now Rajada just disappeared from the screen for a time being. কথা একটু শেয়ার করি কাসার ভাই। হ্যাঁ, প্লিজ রাজাদাকে নিয়ে। হ্যাঁ, প্লিজ। হ্যাঁ, রাজাদাকে নিয়ে যে আমাদের সঙ্গে আমাদের এই প্রোগ্রামটা ওয়াচ করছে স্বাগতা মুখার্জি। রাজাদা স্বাগতাকেও চেনে। স্বাগতা মুখার্জি একজন দারুণ অভিনেত্রী। আমাদের একসঙ্গে বহু আড্ডাতে আমরা একসঙ্গে থেকেছি। রাজাদা, স্বাগতার হাজবেন্ড ঋষি, স্বাগতাকে সবাই চেনে, একাধারে এত ভালো অভিনেত্রী। আমাদের একটা প্রোগ্রাম স্বাগতাকে নিয়েও করার কথা, কাসার ভাই জানেন এটা। তো খুবই সৌভাগ্য, খুব ভালো লাগছে। স্বাগতা জানিয়েছে যে ও খুব এনজয় করছে এই প্রোগ্রামটা। Many thanks, Saudha, for watching. For watching. Beautiful. এটা আপনারা দেখছেন, আমরা এই this platform is for sitting and exploring an artist like you, and also those those who have philosophical vision in terms of preaching art and music in global scene. আজকে we had a wonderful talk with রাজাদার যে রাজাদার একটা স্পেকট্রাম, এটা রাজাদা ভীষণ ভালো লাগলো যে একাধারে এই মানে সত্যিকার অর্থে
অল্টারনেটিভ সিনেমা করা, কমার্শিয়াল সিনেমার বাইরে গিয়ে অল্টারনেটিভ সিনেমাগুলো করা কি হোয়াট এ চ্যালেঞ্জিং জব। এবং আপনি একাধারে যেভাবে একদম বাংলা ক্লাসিক গুলো নিয়ে কাজ করেছেন, মহাশ্বেতা দেবী থেকে শুরু করে তারা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ তো একজন, মানে আমি তার অলিক মানুষ পড়েছি বুধ হয়ে, তো কন্টেন্ট গুলো যেরকম ডিফারেন্ট, তার ফরম্যাট গুলো ডিফারেন্ট। উপন্যাস আমার যদি সুযোগ হয়, তোমার ওখানে হুম, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমি মায়া মৃদঙ্গটা দেখাবো বাহ বাহ তোমার বাহ ওখানে বাহ লন্ডন। বাহ। রাজাদা, লুক ফরওয়ার্ড করছি, মায়া মৃদঙ্গটা দেখতেই চাই। মায়া মৃদঙ্গ উপন্যাসটা মিস করেছি, আমি উপন্যাসটা এখনই পড়বো। আমার কাছে মনে হচ্ছে আর একাধারে আপনার সিনেমাটাও, এটা আমার কাছে মনে হয় সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের অলিক মানুষটা আমি পড়েছি, এটা দ্যাট ইজ এ ট্রু ম্যাজিক রিয়েলিস্ট টেক্সট, ম্যাজিক রিয়েলিস্ট ফিকশন। আমি এত বুঁদ হয়ে পড়েছি, আমার কাছে মনে হয় মায়া মৃদঙ্গ উইল বি দি সেম, অলমোস্ট সেম কাইন্ড অফ ফিল্ম। তো আমি লুক ফরওয়ার্ড করছি রাজাদা। আর হলো একটু আপনি মিতুলের কথা বলছিলেন, মিতুল একটু দেখি তো আপনি যদি একটু একটা কবিতা শোনানো যায়, রাজাদা সবার কাছ থেকে শুনতে চাইছিলেন, একটু কবিতা শোনানো যায়। আমি সৌরভের কাছ থেকে একটা, সৌরভ কিন্তু রাজাদা আমি জানি না আপনার সাথে পরিচয় আছে কিনা, এখন লোকসঙ্গীতের সত্যিকার জাদু যারা, যেসব মানে টর্চ বেয়ারার বলা যায়, মানে ট্যালেন্টেড টর্চ বেয়ারার, যেখানেই যাচ্ছেন বাংলা লোকসঙ্গীতকে নিজে সংগ্রহ করছেন, পথে পথে ঘুরে, গ্রামে গ্রামে ঘিরে মানে সংগ্রহ করছেন, আবার এগুলো গাইছেনও একটা একদম অথেন্টিক, একদম একদম গ্রামের সুরটা মাথায় রেখে গাইছেন, এত দরদ দিয়ে গাইছেন। সৌরভ মনির কাছেও একটু গান শুনতে চাইবো, রাজাদা ভীষণ পছন্দ করবেন আমার, আমি স্থির বিশ্বাস। একটু মিতুল একটু কবিতা নিশ্চয়ই, হয়ে যাক, নিশ্চয়ই, আপনার কাছে একটু কবিতা শুনতে চাই। অবশ্যই। ধন্যবাদ। এখন কি শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে একটু, হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনে যাচ্ছি। কবিতা যদি একটু সরাসরি কবিতাতে চলে যায়। শোনা যাচ্ছে। শুধু মাঝখানে একটা কথা বলে দিই, উর্মিদি একটা সুন্দর লিখলেন যে গ্রেট শো, আচ্ছা, লাভিং ইট। বাহ বাহ। উর্মি মাঝার, উর্মি আপা আমাদের এখানে একজন এমনিতে টিভি প্রেজেন্টার, একজন খুব ওয়েল নোন এলোকিউশনিস্ট, একদম খুব সিরিয়াস সাহিত্য সংস্কৃতি সেবী। উর্মি আপা দেখছেন, ভাল লাগছে। রাজাদাকে একদম, মানে রাজাদার এই দুটো ছবি কিন্তু আহ, সামনের বছরই আহ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে ছবিটা, এটা তো ডেফিনেটলি এখানে একটা হিউজ অ্যাট্রাকশন আছে, হিউজ ফলোয়ার্সরা থাকবে। আর মায়া মৃদঙ্গটাও এটা এখানে মানে এটা একটা আয়োজন সামনের বছরই করার পরিকল্পনা তো রইলো। আর উর্মি আপার সহযোগিতাও লাগবে। আমরা মৃতুলের কাছে ফিরে যাই। আচ্ছা, রাজাদা ওনার আত্মীয় স্বজন মুভিটার কথা বলছিলেন, তো সেই হ্যাঁ, মুভিতে যে সম্পর্কের যে টানাপোড়েন, হ্যাঁ, সেই ভাবনা থেকে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকার কবিতাটি পড়ছি। বেশ বেশ। অধিকার বেশি কার বনের উপর, সেই তর্কে বেলা হলো, বাজিল দুপুর। বকুল কহিল, শুনো বান্ধব সকল, গন্ধে আমি সর্ববন করেছি দখল। পলাশ কহিল, শুনি মস্তক নাড়িয়া, বর্ণে আমি দিগ্বিদিক রেখেছি কাড়িয়া। গোলাপ রাঙিয়া উঠি করিল জবাব, গন্ধেও শোভায় বনে আমারই প্রভাব। কচু কহে, গন্ধ শোভা নিয়ে খাও ধুয়ে, হেথা আমি অধিকার গাড়িয়াছি ভুঁয়ে। মাটির ভিতরে তার দখল প্রচুর, প্রত্যক্ষ প্রমাণে জিত হইল কচুর। ধন্যবাদ। খুব ভালো থ্যাংক লাগলো। ইউ, থ্যাংক ইউ। একটু অডিয়েন্স থেকে কিছু পড়ার আছে কিনা? আর অডিয়েন্সদের রাজাদাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, এরকম কিছু আছে মিতুল? জানি না মিতুল দেখতে পাচ্ছেন কিনা। একজন লিখেছেন হ্যাঁ, শহীদুর রহমান আচ্ছা আপনার, রাজা। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা পড়ুন, কবিতা বলুন। আমি আমি একটা পাচ্ছি যে আচ্ছা, স্বাগতা যেমন লিখেছেন, শহীদুর স্বাগতা রহমান দেখছেন। লিখেছেন রাজা। হ্যাঁ, স্বাগতা লিখেছেন যে রাজাদা অসাধারণ একজন মানুষ। ধন্যবাদ। বাহ বাহ বাহ। এটা সমস্ত শিল্পীরাই, এটাই আমার কাছে মনে হয়, প্রথমত একজন ওয়ান্ডারফুল হিউম্যান বিং হওয়া, এটা খুব জরুরি। এবং রাজাদার শিল্পের যে সেবাগুলো করছেন তার বাইরে
একজন অসাধারণ মানুষ, এটা একদম কাছের একজন মানুষ বললেন। আর আমরা তো সামনেই বসছি না, ওনার সঙ্গে তো সম্ভবত 14 তারিখে 14ই মেতে বসছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই কমেন্টের জন্য। হ্যাঁ, স্বাগতার আর সঙ্গে 14ই মে। মিতুল হ্যাঁ আর হ্যাঁ হ্যাঁ, আর মিতুল স্বাগতার মিতুল কি ঋষির কারো হ্যাঁ। কথা বলবে? মিতুল কারো কথা বলছিল। মিতুল একটু, হ্যাঁ, শহীদুর মিতুল রহমান কারো কথা লিখেছেন বলতে রাজা চান সেন কিনা? নমস্কার আপনার। শহীদুর রহমান লিখেছেন রাজা সেন নমস্কার, আপনার জীবনধর্মী কর্ম আর স্পেকটাকুলার কর্মজীবনের গল্প শুনে অভিভূত হলাম, খুব ভালো থাকুন। আচ্ছা, নমস্কার। অসংখ্য তারপর ধন্যবাদ শহীদুর প্রতীকেন্দ্র রহমান আপনাকে। সিলেট থেকে লিখেছেন খুব ভালো লাগছে। সিলেট Many থেকে thanks, প্রতীকেন্দ্র many লিখেছেন thanks, খুব ভালো লাগছে, থ্যাঙ্কস টু সৌধ বাংলা মিউজিক। many thanks। আপনারা দেখছেন রাজাদার কাজগুলো, এই কাজগুলো, এটা আমরা প্রত্যেকেই আসলে অ্যাম্বাসেডর হওয়া উচিত। কারণ কমার্শিয়াল কাজের বাইরে যখনই কোনো শিল্পী দাঁড়াতে চান একটা নিষ্ঠা নিয়ে সমাজের প্রতি, তখন নানাভাবে কমার্শিয়াল যে ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, তার বাইরে কিছু করতে যাওয়া যে কি রকমের চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ গুলোকে আমরা সবাই মিলে যখন সবাই সকলের কাজ যদি করে ফেলি, তো এই কাজগুলোর প্রচারগুলো আমরা করতে পারি, প্রত্যেকে অ্যাম্বাসেডর। কিন্তু আজকে এই যে বঙ্গবন্ধুর উপর সিনেমা হচ্ছে, আজকে রাজাদা যেটা বললেন, এবং মায়া মৃদঙ্গ, এই যে নতুন ছবিগুলো হচ্ছে, হয়তো কমার্শিয়ালি এই ছবিগুলো যদি ওইভাবে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট গুলোতে ইন্টারেস্টেড নাও হতে পারে বা হবার কথাও না, তো আমরা যেন এই প্রচারক গুলো হই, আমরা বিভিন্ন জায়গাতে গ্রামে গঞ্জে এইসব সিনেমার একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায়, দেশে বিদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায়। যারাই দেখছেন প্লিজ এটা মাথায় রাখবেন, রাজাদা তো অ্যাভেলেবল আছেন, বা আপনারা কখনো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও আমরা এই সেতুগুলো তৈরি করে দিতে পারি। এটা অনুরোধ থাকলো। আর আজকের এই কথাগুলো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিন, আপনারা এটা শেয়ার করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা একটু সৌরভ মনির একটা গান শুনতে চাই। অনেকক্ষণ, আমি জানি না দর্শকরা নিশ্চয়ই আপনার মানে দেখছেন, আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু গান সৌরভ মনির মুখে চোখে সমস্ত কিছুতে গান খেলা করে। কিন্তু একটু গান যদি শোনানো যায় সৌরভ, আমার রাজাদা। অডিও আমি একটু ব্রেক করে করে অডিও, হ্যাঁ, হুম, তো হুম, হয়তো অনেক সময় মাঝে কথা বলে ফেলছি। হুম, হুম। আমি জিজ্ঞেস করলাম কয়েকজন বন্ধুকে, তারা ঠিক শুনতে পাচ্ছে, শেয়ার হচ্ছে যে প্ল্যাটফর্ম গুলোতে। বাহ। তো না শুনতে পেলেও মানে কিরকম শুনছি আমি, কাল ছিল ডাল খালি ডাল বাদ, খালিটা শুনলাম। কা- কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভরে বাদ, এরকম আর কি। বল সে তুই, হয় সে কেমন করে, মালি নেই মাঝখানে। তো রাজাদাকে একটা জিজ্ঞাসা ছিল, সেটা হলো মাঝ বায়া যাও রে, দক্ষিণবঙ্গের একটি ভাটিয়ালি গান, প্রচলিত ভাটিয়ালি গান। এই মাঝি বাইয়া যাওরের সুরে আমি যতটুকু জানি, কামাল পাশা বা কামাল উদ্দিন পাশা নামে, বাউল কামাল উদ্দিন নামে একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। দাদা কায়সারদা যে রিজিয়নের মানুষ, সেই রিজিয়নের শিল্পী, উনি পদকর্তা। তো তিনি মাঝি বাইয়া যাওরে সুরে বেঁধেছিলেন, মুজিব বাইয়া যাওরে তোমার 6 দফারি নাও রে, মুজিব বাইয়া যাওরে। বাহ। আমি এই সুরে এই গানটা কখনো গাইনি, কথা জোগাড় করেছি। তো এই গান কি আপনি পেয়েছেন কাজটি করতে গিয়ে? আমরা শুনতে পাবো আপনার ফিল্মে? না না, এই গানটা না। না, ওনার মুজিব বায়া যাও রে। মূলত আমি মূলত হ্যাঁ, এটা ভালো সুন্দর লাগছে লাইনটা শুনে। কিন্তু আমার আসলে বঙ্গবন্ধুকে তো বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে, উনি তো একটা বিরাট রঙের এবং বিরাট ব্যক্তিত্ব। উনি একজন মানে সারা পৃথিবীর একজন নমস্য নেতা। তো তার একটা রাজনৈতিক দিকটাকে আমি বিশেষ করে আমার ওটাতে তুলেছি, 50 মিনিটের একটা তথ্যচিত্র, রাজনৈতিক বাহ। দিকটা। তো সেখানে সুযোগ হয়নি এই গানটাকে ব্যবহার করার। বাহ। বাহ। ও মাঝি বায়া যাও রে, ও কুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও রে, মাঝি বায়া যাও রে, মাঝি বায়া যাও রে, ও কুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও রে, মাঝি বায়া যাও রে,
ভেন্না কাষ্ঠের নৌকা খালি, মাঝখানে তার গুড়া। ভেন্না কাষ্ঠের নৌকা খালি, মাঝখানে তার গুড়া। নৌকার আগার থাইকা পাছায় গেলে, গলুই যাবে খোয়ারে মাঝি বায়া যাও রে, মাঝি বায়া যাও রে। ও কুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও রে, কত মাঝি নাম্বার ছিল, নাম্বারটা বায়া দেখে দিন যাও রে। কত। অদ্ভুত একটা সময় দিয়ে যাচ্ছি এখন। আমরা সব মাঝিরা এভাবে ভেবে টিকে থাকতে পারলেই হয়। যা মনে হচ্ছে কলকাতার আমাদের যা পরিস্থিতি শুনছি এখন। ঠিক ঠিক, কি খুব রাজাদা? খারাপ একদম। ওই যেটা বললো জাসমিন, যে আমরা প্রায় ভুলে যাচ্ছি যে ভাগ্যে সেই আলোচনার আড্ডার মধ্যে গান, সঞ্জয় একদমই বল, তাই। তোমার গান। আর সৌরভের গানেতে ওই একটা মাটির গন্ধটা এত অনায়াসে চলে আসে, মনে হয় যে যেভাবে ও সত্যি ভালো। কানেক্ট করতে পারে মানুষের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, সেটা খুব ঈর্ষা ধরায়। কায়সার ভাই, আমি কি ঠিক বললাম? একদম ঈর্ষণীয়, ঈর্ষণীয়। আর একটা ব্যাপার হলো একদম একদম মাটি থেকে নিয়ে আসা। এর মাঝে কিন্তু আর মাঝখানে কোনো বাহন নাই, মাঝখানে কোনো আড়াল নেই, একদম মাটি থেকে নিয়ে এসে সরাসরি বিশ্বমঞ্চে মানে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে পরিবেশন করছেন। এটা কি আর আমি ওর অদ্ভুত। আর গানেরও এত আরেকটা ব্যাপার হলো অনুরাগী, রাজাদার কাছে আমি ওর হ্যাঁ, গানের এত অনুরাগী, মনে হয় কি যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে সৌরভের গান শুনতে পারবো। একদম। বাহ বাহ বাহ। আমার ইয়েটা রাজাদার আমি কাছে ইয়ে কি সত্যি আছে? সত্যি কি আপনার সৌরভ আছে মানের রাজাদার গান কাছে? অসম্ভব ভালো সেটি লাগলো, হলো আমি দারুণ লাগলো। যেখান থেকে যেখান থেকে কথা বলছি সেটা হচ্ছে একদম বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম, এবং পশ্চিমবঙ্গের এই দিকে একেবারে শেষ গ্রাম পঞ্চায়েতটি। 400-500 মিটার দূরে হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশ নদী। এই অঞ্চলকে নিয়ে যদি আপনি কখনো কাজ করেন, তো আমি আপনার ফুল টাইম অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যাব, কোনো সন্দেহ নেই। এবং আমার গোটা গ্রামের লোকজন খাটবে আপনার প্রোডাকশনের জন্য। যদি আমার যদি খুব সৌভাগ্য হয়, নিশ্চয়ই কাজ করবো একসঙ্গে। আর আমি সঞ্জয়েরও খুব অনুগ্রাহী। আর এখানে যারা আছেন প্রত্যেককে খুব ভালো লাগলো। আর বিশেষ করে কায়সার ভাইকে বলি যে এই অনুষ্ঠান আমাদের সত্যি এই সময়ের যে বিভীষিকাময় সময়, তার থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়েছে। সেই জন্য আপনাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ রাজাদা। আমাকে একটু বলুন তো, মায়া মৃদঙ্গটা কি পুরো শেষ হয়ে গেছে এখন, মানে পুরো রিলিজড হয়ে হ্যাঁ গেছে হ্যাঁ, তো? আমি তো দেখাতে পারি অবশ্যই। 2 বছর হলো 2 ছবিটি বছর এখানে হলো রিলিজ রিলিজড হয়ে। করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কোন ফরম্যাটে আছে? এটা কি মানে ইয়েতে একদম পুরো ফিল্মে 35 আছে ফিচার না? ফিল্ম, ফিচার ফিল্ম, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ ফিচার ফিল্ম। হ্যাঁ। ইউটিউবে আছে। বাহ ইউটিউবে দেওয়া বাহ হয়নি। বাহ। ইউটিউবে নাই, কিন্তু এটা এটা ইয়ে আছে। আর পুরো আমি বঙ্গবন্ধুর কাজটা এখন হুম। এই কমপ্লিট, সিনেমাটার সেটাও নাম কি কমপ্লিট। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে? বঙ্গবন্ধুকে হ্যাঁ নিয়ে হ্যাঁ, আপনি সিনেমা সিনেমা ফরম্যাটেই নাম? পাবেন, ফিল্ম ফরম্যাটেই পাবেন, এবং আপনি পেন ড্রাইভে আমি নিয়ে আসবো। আমরা বড় হ্যাঁ স্ক্রিনে দেখাবার মতন হ্যাঁ সেটটা করা। হ্যাঁ, কিন্তু এটা সিনেমাটার নাম বড় কি বড় বললেন? সিনেমাটার কোনটা? টাইটেলটা? একটা তো মায়া মৃদঙ্গ, না, বঙ্গবন্ধুর উপর যেটা। আর বঙ্গবন্ধু সেটা সিনেমা ঠিক না, ওটা একটা তথ্যচিত্র, ডকুমেন্টারি, যেটার নাম দেওয়া হয়েছে সহস্রাব্দের সেরা বাঙালি বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। বাহ 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 সহস্রাব্দের সেরা বাঙালি। বাহ বাহ বাহ। এমনিতে মানে এর মাঝে কি কলকাতায় কোনো প্রদর্শনী হয়েছে এই ছবি, বা ঢাকায়? আহ, না, এখন ওটা প্রদর্শনী হয়নি, ওটা প্রিমিয়ার শো করতে পারো। আসলে তারপরে ছবি কমপ্লিট করার পরে পরেই জানো তুমি যে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীটাই অনুষ্ঠান বন্ধ হ্যাঁ করে দেওয়া হয় এই করোনার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফলে এই ঠিক শোটা হয়নি। ঠিক 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 ঠিক। রাজাদা, একটু একটু জাসমিনের একটা কবিতা শুনতে চাই। এরপরে আমাদের সমস্ত প্যানেলিস্ট যারা, তাদের কাছ থেকে শুনতে চাই, তাদের কথা শুনে আমরা শেষ করব আজকে। একটু জাসমিন, একটু কবিতা শোনানো যায় কিনা? জাসমিন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একনিষ্ঠ আহ, মানে ভক্তদের একজন। জাসমিন খুব এখানে আহ, সরাসরি বঙ্গবন্ধুর
চিন্তা আদর্শ এই মানে দর্শন যারা প্রচার করেন তাদের মাঝে একজন জাজমিন চৌধুরী। সুতরাং এই সিনেমাটা এটা জাজমিনও একটা খুব ড্রাইভিং ফোর্স ভূমিকা পালন করতে পারেন আর কি এই প্রদর্শনীতে। Yes, Rajada, I was looking at your work actually, and I didn't know about the film about Bangabandhu, which is truly moving. I'm sure it will be a moving experience. But all your work, I think, there's a strong message about social justice. There's the political activism, social justice. The role of women, I think, stands out really, really clearly. There's a strong presence of women in most of your films. So, yes, Dash. Especially that my film called Devi Paksha and the mother the Desh, where Joy Bachchan acted the pivotal actor, pivotal That's central right, character. These films are definitely highly women-oriented film. Even that Murderer written by Mahashweta Devi. Really inspiring work. Thank you. And it's really an honor to be in your company. Thank you. Okay. I will just trying to find a poem. I'm not sure if anybody else, Shumanadi, you want to come in with something while I look for a poem? Perhaps, yeah, you can. না আমি just ভাবছিলাম জয়া বচ্চন is one of my favorite actresses. তো আপনার কিছু সুন্দর মুহূর্ত ওনাকে ডিরেক্ট করার সময় কিছু শেয়ার করতে চান কি আমাদের সঙ্গে রাজাদা? আমি জয় বচ্চনকে কিভাবে পেলাম সেটা একটা বড় গল্প আছে। আমার মনে হয় ও যে বলছে যে 18ই মে নাগাদ একটা প্রোগ্রাম করবে, আমরা সেদিন সেই গল্পটা বলবো। আচ্ছা, ওকে, we will wait for that then, রাজাদা। আর আপনার ছবিগুলো মানে মেজরিটি অফ দেম আমার দেখা হয়েছে, বাট আমার মনে হয় যেন প্রতিটা ফিল্মের একটা কমার্শিয়াল ভ্যালু আছে। ডেফিনেটলি ইটস নট প্রতিটা ফিল্মের একটা সুন্দর বক্তব্য আছে, আপনি প্রতিটা ফিল্মেই একটা বক্তব্য পেশ করেছেন অডিয়েন্সের কাছে, বাট সবগুলোর একটা কমার্শিয়াল ভ্যালু আছে আমার মনে হয়। সো কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, মানে আমার মতো খুব ইন্টেলেকচুয়াল আমি নই, but still প্রতি ছবি দেখার পরেই it makes you think about that movie for quite a long time. না আমি খুব একটা ইন্টেলেকচুয়াল নই এবং খুব একটা ইন্টেলেকচুয়াল ছবি করিনি। এটা সাদামাটা ভালো গল্প, সুন্দর গল্প, যেটা আমাদেরকে বলছিল কাইজার ভাই, যেটা হচ্ছে আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের বড় বড় ভালো ভালো লেখকের ভালো ভালো গল্প, যেটা হৃদয়ে নাড়া দেয়, সেরকম গল্পই আমি চিত্রায়িত করবার চেষ্টা করেছি। শুধু খুবই সভ্য এবং আমাদের সংস্কৃতিকে রিফ্লেক্ট করে সেই রকম ছবি আমি করেছি। Are those films were those films commercially viable, Rajada? I mean, profit making, or in terms of making profit, or in terms of making a commercial viability? These all my films is not loss proposal. It's cover up the money, right, but definitely not that right, much commercially highly appreciated box office, but it is appreciated, right, and more or less the loss, there is no loss in my projects. আমার মনে হয় রাজাদা আপনি কোনোদিন ওরকম বক্স অফিস হিট করা মুভিও বানাতে চাননি, কারণ সেই সব মুভি কিন্তু দর্শকরা বেশি দিন মনে রাখে না। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আফটার গেটিং এন্টারটেইন দে ফরগেট দ্য স্টোরি লাইন, বাট আপনার স্টোরি লাইন কিন্তু সারা জীবন মনে রাখার মতো স্টোরি লাইন। আই থিঙ্ক ইউ ওয়ান্টেড টু মেক দোজ কাইন্ড অফ মুভিজ, তাই না? দর্শকের কাছে মনে রাখার মতো ছবি। Thank you, Jasmine. Are you ready? Okay. Yes, I'll read a few lines from Emily Dickinson around hope. As we are going through this difficult period, I think this sort of connections give us optimism over the despair. So this is a poem called Hope. Hope is the thing that feathers, that perches in the soul, and sings the tune without the words and never stops at all.
And sweetest in the gale is heard, and so must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea. You never in extremity had asked a crumb of me. Thank you. Many thanks, Jasmine. Many thanks for your beautiful contribution. Mitul, would you like to read any audience comment, audience feedback? Hello, Yes, আপনার কথা আমার yes. কথা Can শোনা you hear যাচ্ছে me? মিতুল? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Yes, sure. Continue. সোহেল মোতাহির চৌধুরী লিখেছেন সৌরভ মনির কণ্ঠে বাংলার সহজিয়া বাউল গেয়ে ওঠে। ঠিক সোহেল ভাই, আপনি তারপরে দেখছেন কিটন ভীষণ ভালো সরকার লাগছে। কিটন সরকার লিখেছেন খুব ভালো লাগছে। পুষ্পিতা গুপ্ত বাহ দারুণ। প্রশান্ত ভৌমিক খুব সুন্দর হচ্ছে অনুষ্ঠান। রাজিয়া রহমান বাংলাদেশ থেকে সবাইকে দেখে খুব ভালো লাগছে। খুব ভালো থাকুন সবাই। অসংখ্য ধন্যবাদ পুষ্পিতা, আমাদের একদম ফার্ম সাপোর্টার অফ Saudha's activities, a firm believer of Bangabandhu's ideology and philosophy. So perhaps you heard Rajada made a film on Bangabandhu's life, Bangabandhu's political and social life, Bangabandhu's philosophy, and we are planning to do an exhibition, do a screening here in UK, and I'm sure you will come forward with your generous support. Sanjayda would like to add anything? Actually, absolutely, it's a privilege to be a part of this session. So, Rajada has already shared so many things, but we would like to listen to more about his films, making films, and the story which are actually untold stories. কিন্তু এটা তো আর একটা এরকম সেগমেন্টে সম্ভব নয়, তো এইগুলো থাকলো আমরা একটু কাছাকাছি থেকেই বরং শুনবো যখন রাজাদা এখানে আসবেন। তবে খুব ভালো লাগলো আজকে এই সেশনটা, অনেক কিছু এইটুকু। ধন্যবাদ রাজাদা, ধন্যবাদ সৌধ। ভীষণ সুন্দর। হ্যাঁ, আমরা সৌরভ মনির গান শুনবো, এরপরে রাজাদার কথা শুনেই শেষ করবো। সুপনা, would like to add anything? No, not really. Thank you so much, রাজাদা, and আপনার কাছ সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, আর পুরনো কথাগুলো স্মৃতিগুলো আবার মনে পড়ে গেল। আপনি খুব ভালো থাকবেন আর আমাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি আসুন, আপনার সামনে থেকে বসে আপনার অনেক গল্প শুনবো। আমারও ইচ্ছে রইল, আমি সেই দিনের আশায় রইলাম, অপেক্ষায় রইলাম। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সুমনা। সৌরভ, আপনার সোহেল মোতাহির চৌধুরী আমাদের এক বন্ধু, যিনি আবার দেখছেন, তিনি এমনিতে সাহিত্যের মানুষ, সঙ্গীতও ভালোবাসেন। বোঝা গেল আপনার সাথে লন্ডনে যখন আসছিলেন, তুহিন ভাইয়ের সাথে কি আপনার মানে যোগাযোগ আছে কিনা? তুহিন ভাইদের বন্ধু আর কি, সোহেল মোতাহির চৌধুরী, আপনার মনে যদি পড়ে। আর সৌরভও আসছেন নিশ্চয়ই। এই লকডাউনটা মানে যত শিগগিরই পার হয়, মানে মানুষকে জড়িয়ে ধরতে চাই, মানুষকে জড়িয়ে ধরার আনন্দ আর কিছুতে নেই, মানুষকে আলিঙ্গন করার আনন্দ আর কিছুতেই নাই, বন্ধুদের আলিঙ্গন করার আনন্দ। তো সুতরাং এটা লকডাউনটা কাটবে, খুব শিগগিরই কাটুক। আর সৌরভের একটু গান শুনতে চাই। এখানে নিশ্চয়ই যারা দর্শক আছেন আপনাকে দেখছেন এবং তারা মনে মনে চাইছেন যে আপনি যদি আমাদের জন্য, রাজাদার জন্য, আমাদের দর্শকদের জন্য আরো কিছু গাওয়া যায়, আমাদেরকে একদম যদি বাংলার গেও মেঠু পথে যদি আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান আর কি। আচ্ছা, আমি গানটা শুনতে শুনতে আমি একটু ক্যামেরার বাইরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সৌরভ শুনতে পাচ্ছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি এবার। হ্যাঁ, প্লিজ, হ্যাঁ, একটু যদি সঞ্জয় স্কেল দেওয়া যায় কিছু? একতারা চাও?
আমি অডিওগুলো অনেক পরে পরে পাচ্ছি, খুব সরি। হ্যাঁ, ওই তো একটা অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করতে কিছু পারে একটা স্কেল দাও দেখি। তুমি স্কেল বলো। ও কিসে আছে তোমার ই একটা? যদি হয়, এটা কি ডি? ই ই ও বড় চড়া। ই দেখো, রাখো, আমি আমার মতো করে আর একটু নামাতে হয়। আমি করে নিচ্ছি, দাঁড়াও। আচ্ছা করো। সোনা বন্ধু রে, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি, আজি গগনে ডাকে দে আবার আসমান হইল আন্ধিরে বন্ধু, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। সোনা বন্ধু রে, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। তোমার বাড়ি আমার বাড়ি, মধ্যে সুর নদী, তোমার বাড়ি আমার বাড়ি, মধ্যে সুর নদী, সেই নদী কেমনে হইল অকুল জল ধীরে বন্ধু, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। সোনা বন্ধু রে, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। উইড়া যায় রে চকোয়ারে পঙ্খী, পইড়া রইল ছায়া, উইড়া যায় রে চকোয়ারে পঙ্খী, আর পইড়া রইল ছায়া, আজি কোন পরালে বিদেশে রইলায়, ভুলি দেশের মায়া গো বন্ধু, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। আজি গগনেতে ডাকে দে আবার আসমান হইল আন্ধিরে বন্ধু, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। সোনা বন্ধু রে, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। বাহ, ভাষাহীন, একদম। স্কেলে গেল না, কারণ স্কেল গুলো আমার কানে কিছুই পৌঁছায়নি, তো আমার স্কেলে গিয়ে গেলাম, ঠিক আছে। না অসুবিধা নেই একদম। তুমি ডিতেই গাইলে, তোমার স্কেলেই গাইলে, তুমি ডি মাইনারেই গাইলে। বোঝো। তোমার ফেভারিট স্কেল হচ্ছে ডি মাইনার, তুমি ডি মাইনারই অসংখ্য গাইলে। অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ সৌরভ। মিতুল, would you like to add anything from audience feedback or anything in the end before we finish? হ্যাঁ, একটা ফিডব্যাক আছে, ওটা একটু পড়ে নিচ্ছি। শাহিদুর রহমান লিখেছেন, অসাধারণ, সাথে থাকতে পেরে ধন্য আমি, যেতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকতে না পারার দুঃখ নিয়ে। সবাই ভালো থাকুন, সাবধান থাকুন। Thank you. Would like to add anything more
from yourself? হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ, আসলে আমরা তো সিনেমা দেখি, কিন্তু সিনেমার পেছনে যে কারিগর কাছ থেকে, এত কাছ থেকে তার কথাগুলো শোনার সৌভাগ্য খুব কমই হয়। তো আজকে সেরকম একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি হলো। আরো বেশি করে শোনার অপেক্ষায় রইলাম রাজাদার কাছ থেকে। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। So, ladies and gentlemen who are watching, as you know, the aim of this concert series is to give you a bit of solace, is to stay with you, to make our time more enjoyable while an unprecedented time is outside, all around the world. আমরা আজকে একজন, we have featured today one of the highly celebrated, one of the highly committed filmmakers of present time, Sri Raja Sen, who has such a wonderful spectrum of interest. In one way, he has in one side he made film on the classics of Bengal, and then another side he made so many beautiful documentaries, and that include his recent work on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And the word he said is very much precious to all of us. And then the music we heard so far, I'm sure it made your time more enjoyable. So as part of this concert series, let me also announce that a highly celebrated and one of the shapers of Indian cinema today, uh, um, Gautam Sen, after at post Satyajit era, Gautam Ghosh will be featured as part of this concert series. Many other musicians, many other performers, many other filmmakers from all around the globe will be the part of this series as well. And also, I'm so delighted to announce that one of the great violinists of present time today, Kala Ramnathji, will be the part of this concert series. So please stay tuned and please preach these words to the rest of the world, and then have a wonderful rest of the evening. Many thanks for joining us today. Thank you. আজকের মতো এখানেই বিদায়। Thank you so much, Kaishap bhai. Thank you.